समाज के लिए उठे जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे हमारे संग साथियों हम बड़े तो सब पढ़ेंगे अपने आप साथियों सभी पे आसमान को उतार दे सभी पे आसमान को उतार दे सवाल दे मित्रांनो, भारताला जगात विशेष मानाचं स्थान आहे हे आपल्या विविधतेतील एकतेमुळे. ही एकता, ही बंधुता अखंडित राहावी यासाठी संत तुकडोजी म्हणून गेले. तर आपण सर्वजण या कोविडच्या परिस्थितीमध्ये संयमाने पुढे जाऊयात. आत्ताच आमच्या सर्वांचे आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर साळुंके सर विचारत होते किंवा चर्चा चाललेली असताना म्हणत होते की समाजाला भीती कमी झाल्यामुळे किंवा काय या गोष्टीचं भान नाहीये, कोविडच्या परिस्थितीचं भान नाही आणि त्यामुळे वेगाने ही जी पेशंटची संख्या आहे ती वाढत आहे आणि कुठेतरी या ठिकाणी संयम ठेवणं हे एक आवश्यक आहे. आणि मला असं वाटतं त्यासाठी हे जे विचारवंतांचे विचार आहेत ते आपल्याला उपयुक्त ठरतील. आदरणीय डॉक्टर केशव वाळके सर आहेत, साळुंके सरांनाही आपल्याला या ठिकाणी ऐकायचं आहे. आणखी विचारवंतांचे विचार आपण या ठिकाणी ऐकणार आहोत. तर मी आपला जास्त वेळ घेत नाही. या प्रसंगी आपल्या संस्थेचे डायरेक्टर आणि सर्व संयोजक यांनी मला जी 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सर्वांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि या 2 दिवसीय कार्यशाळेला मनापासून शुभेच्छा देतो. निश्चित आपल्याला काहीतरी बौद्धिक मेजवानी भेटेल अशी मी अपेक्षा ठेवतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू. ओके सर. Hello everyone, this is Ashwini Zaibhai from 3rd year Government Institute of Forensic Science, Nagpur. It's a great pleasure for me to introduce Dr. Atul Salunke sir, State Liaison Officer, State NSS Officer, and Officer on Special Duty, NSS Cell Maharashtra. It's a great honor to invite you sir to speak a few words. Yes sir. Thank you. Good morning one and all. Respected Dr. R.J. Atram Sahib, respected Srimant Kokate sir, Principal Dr. Mahendra Kadam, my colleague and first line pioneer of a frontline worker in COVID-19 through the universities, Dr. Keshav Walke, Director NSS RTM Nagpur, Dr. Sharad Borude, ATI Head and Coordinator, Convener Dr. M.S. Bhosle, Government Institute of Forensic Science, Co-Convener Professor S.R. Thakre. First of all, I congratulate to you and university to organize such type of national level e-conferences through the webinar or through the Zoom. It is one of the technologically we are sustained, technologically we are accepted, and our faculty members also will be given the priority for such type of changeover due to the pandemic. We can accept it. Second things, the selection of the topic. Today, the need of remembering the all great leaders of India. I know within the 2 days we cannot be cover the entire leaders of Maharashtra or entire leaders of India, but the one of the priority we give the focus on 4. These are the 4 leaders will be give us the different types of attitude, different types of idea, different types of philosophy.
and therefore we can sustain due to these people. I know very well the Chhatrapati Shivaji Maharaj, Mahatma Jyotiba Phule. I know very well about Dr. Baba Saheb Ambedkar. These are the personality to give us the some of the think on the upliftment of the society. Shahu Maharaj also one of the part of this, and therefore this type of leader, when we can again and again read, again and again listen, but we cannot be rich in the level of whatever the philosophy they can put us. And therefore, I congratulate to all of us on behalf of NSS family. So this is the one great opportunity to given to me as given the one of the speaker for that topic. I know entire topic can be covered by the Sriman Kokate. He is the one of the best personality to talk on Chhatrapati. But something, whatever I can read, whatever I can understand, just I have given the brief and the introduction my speech. The Shivaji is revolutionized the art of the welfare in India. His approach to the use of violence was radically different from that followed in the preceding 1000 years. His policy, his strategy, his practice, the mark is a clear break from the past. His approach to the use of violence was radically different from the followed in the preceding the 1000 year. The basic Indian concept war is dharma yudh, war for the righteous cause. Unfortunately, over the year, war will be ritualized and will be reduced to a content of individual glory. Indian history before the Shivaji advance read like the chronicle military disaster, but Chhatrapati Shivaji Maharaj changed that. For him, the victory was only the mortality in a war. So Chhatrapati Shivaji Maharaj gave the first thing to us, the morality in the war. Without the morality, we cannot be fight against to our enemy. And therefore, this is the first philosophy we are learned from Chhatrapati. Shivaji Maharaj, as the greatest success was the while he fought the misrule of the Muslim sultans and emperor. He managed to win over the sizable number of Muslim to his sides. His chief's alternative was Gul Khan. Daulat Khan was joined the chief of his navy. Against the fantastic Aurangzeb, he sticked an alliance with the Brahmin kingdom of Golconda. In a sense, Chhatrapati Shivaji Maharaj can be rightly called the founder of modern secular state of India. He ensured that in his domain, children and people were well protected and treated equally. Kafi Khan, the Mughal court historian, rejoiced when the Shivaji Maharaj as called, but even he admired that Shivaji treated the Quran Sharif with the respect and never touched the mosques. Chhatrapati Shivaji Maharaj, one of the handful of Indian ruler to realize the importance of sea power. And in November 1664, he laid the foundation of the fort of Sindhudurga. This was to be the first headquarters of the Maratha Navy. This is the ontological features when we can learn from Shivaji Maharaj. I know this is not enough for given the information for, but the one introductional speech I will be share my views to you about the Chhatrapati Shivaji Maharaj. He is the great leader of Maharashtra, and he is the pioneer of entire thing in Maharashtra with the philosophy. Another one is Mahatma Jyotiba Phule. The long before Mahatma Gandhi was given the title of Mahatma, there was another social reformers who the title of Mahatma was boosted to Mahatma Jyotiba Phule, as he was also known as an Indian social reformer and activist who worked toward the equality regardless of the caste.
Jyotiba Phule was the thinker and writer. His work related to mainly to eradication of untouchability and caste system, emancipations and empowerment of women relative to Hindu family life. He coined the word the Dalit for the downtrodden, the lower caste people of India. He also formed in 1873 at Satyashodak Samaj for demanding the equal right to the people for lower caste. Phule is considering as one of the most prominent personality who brought the social reforms in Maharashtra, and therefore the he is the one of the guru of Dr. Baba Sahib Ambedkar, and Jyotiba Phule also accept as a guru Chhatrapati Shivaji Maharaj. So the selection of the topic and selection of the personality, it is a very wonderful and very systematically as the point of view. Another great personality, Chhatrapati Shahu Maharaj. So some of the people will be beloved on the same philosophy. Shivaji Maharaj, later on Mahatma Jyotiba Phule, and then we can say the Chhatrapati Shahu Maharaj, Rajarshi Shahu Maharaj, believed that no country could make the progress without the education. I know very well the Chhatrapati Jyotiba Phule also giving the importance to the education with the help of Savitribai Phule. Phule, his wife, he be the regarded as the pioneer of women education in India. I know very well. But the lower caste people also will be given the importance for the progress without education. It is pointed out by Chhatrapati Shahu Maharaj. His period is untouchable. We are not aware the long-term benefits of the education. Hence, Rajarshi Shahu Maharaj decided to provide the education as a compulsory merit good to them all. He was very familiar with the concentrate power of afford for the community in the administration and bureaucracy. Without the education, they can't be reaching the upliftment of the administration and bureaucracy. So he realized that the essential spread the knowledge. He made the education compulsory to all people. He also started somewhere for the hostels also and provide them the education, because he is also one of the pioneer for education for the lower caste people. He advised that the free and compulsory primary education is the only innovation, the tonic that will be enable the lower caste to throw up the burden of the past. And this is the one of the history. And we are aware about that. Chhatrapati Rajarshi Shahu Maharaj issued the declaration that in the responsibility of all parents to send their children to the school when they are attending the schooling age. If they can delay it, the Mamledar use the fine parents of 1 rupees per month. So penalty also issuing on the parents if they can deny the education of the children. So what is the thinkers, what they are thinking, what is the foresight? And this foresight has given us to work for on the basis of their philosophy. And today also we are not reaching out the entire paternity to get the education. Also for that they are take the very good decision for that. For fulfillment of this target, the bear the education expenditure, he tax on officers, doctors and businessmen whose income were more than 100 rupees. They used to pay 2% of their income for educational cess. So you remember that what is the economy, what is the philosophy, what is the budget, how they can determine the entire thing with this situation. So this is one of the best thinker of Maharashtra, Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj. Another great name of the world had been accepted the philosophy, the popularly known as Baba Sahib, Dr. Ambedkar. So he is the great leader of Bharat Ratna Award, was on the greatest leader in the modern India. Has ever seen
know to be the author of Indian constitutions, because everyone has know for that he is the author of constitutions, and therefore everywhere, in the world also accepted this type of constitutions, and whatever the freedoms can be given to the people with the help of this constitution. So no one can differentiate for the person to person. No one can differentiate with the caste. No one can differentiate with the religious. This is the one of the great, I'm saying that tools can be provided to the each and every person, so far as he is the use the education as a mean to rise the above all odds. Dr. Babasaheb Ambedkar come from the humble middle class family, but he believed on the people having the capacity to reach the higher level, and he is the hero. He is the one of the pioneer to give the ideology to the people. You educate, and then you can talk about what type of need you are required, and therefore I am say for that he is the one great personality in India to given that. Some of the quotations I point out, and with these quotations you realize that the importance of Dr. Ambedkar. The number one is be educated, be organized, and be against it. So three words can be given, and these three words can be give us the moral boost up. And therefore, this is one of the inspiring quotation. Another inspiring quotation of that: they cannot make the history who forget the history. So the today why we are remembering this, because of this type of slogans, this type of quotations can be given by Dr. Babasaheb Ambedkar. And therefore we can say they cannot make the history who forget the history. So I congratulate once again to the organizer to organize such type of conference, e-conference on this topic. The selection of the topic is a very good and very realizing to us. I measure to progress of the community by the degree of progression which women have achieved. What the Jyotiba Phule already tell, same thing can be repeated, that the community progress will be depend on the degree of woman empowerment. And this is the thing. The quotation itself can prove his philosophy. Quotation itself can say that what he think, what he give us, and therefore we cannot be forget all these four heroes. They tried to bury me. They didn't know I was a seed. If without the seed, how can we germinate it? So you see the different types of quotations can be given by Dr. Babasaheb Ambedkar. We get the something more. We can give the bush up. A great man is a different from an eminent one in that he is the ready to be servant of the society. So we all in an NSS, the people are work for the society, not for me, but that this is the situation can be emphasis. So we can also accept the one of the philosophy of Dr. Babasaheb Ambedkar, because he is the one of the pioneer for us, and therefore this men are mortal. So our ideas and idea need to propagation of much as the plant need for watering. Otherwise, both will wither and die. So everywhere we need for the such type of philosophy, such type of teaching, such type of remembering is needed. So I give the congratulation and conclude my introductory speech for as an inaugural function. So I congratulate once again, and I appreciate the efforts taken by University of Rashtrasant Tukadoji Maharaj under the leadership of Dr. Keshav Walke. Why I'm saying that he is the pioneer? Because when pandemic situation can start, no one can come out, because the slogan can be given that the stay home, stay safe. In this case, who can fight the front line? And our NSS leader, Dr. Keshav Walke, along the 30 volunteers, he can start the community kitchen program with the help of the government. So far as I really congratulate for the efforts taken by them, and he give the path to us how can work in pandemic situation
where we can make the safety of our volunteers as well as our safety, and therefore he is the safety, he is the maker the good for the situation of this. So I again congratulate to government forensic college also. They can choose such type of topic and give the opportunity to talk with the great philosophers and leaders. Thank you. Thanks again. I hand over this mic to Malojira. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Now, I gladly welcome our Honorable Dr. R.J. Etharam sir, the Director of Government Institute of Forensic Science, Nagpur. I heartily welcome you, sir, and I request you to please share some words with us. Hello, good morning, all of you. Respected, Afternoon. respected Dr. Keshav Wadke, Director, NSS, RTM Nagpur University, Nagpur. Respected Dr. Borude, ETI Head and Coordinator, Ahmednagar. Respected Dr. Atul Sadunke, sir, State Level Officer, NSS, Maharashtra State. Respected Dr. Srimanta Kokate, sir, Historian. In the time of crisis of corona pandemic, we all are together on the unique platform of e-conference, remembering great leader of India. In fact, when whole world is fighting against the deadly disease of corona, we all utilizes our valuable time in remembering the work and leadership of great Indian leader. Indian freedom struggle up to 1947 led by the dynamic leadership. Struggle for freedom was fought on three platforms: political, social, and spiritual. Political platform aimed to gain the freedom from foreign colonial. Chhatrapati Shivaji Maharaj initiated the fight from Maharashtra against the Mughal to establish Swarajya. His leadership and vision still work today, and new generation of constantly getting inspiration from his thought and work. The fight of Jhansi Rani, Katappa, Velu Nachiyar, Jai Rajaguru, Dhiran Chennamalai, and many more cannot be forget, as they all initiated the freedom movement against the colonial ruler. The Indian independence movement consisted of efforts by individual and organization from a wide spectrum of philosophies to obtain political independence from British, French, Portuguese through the use of variety of methods. From 20th century, the whole fight for the freedom was under the leadership of Mahatma Gandhi. Today, when whole world is on the verge of war, it is the thought and harmony in the society. Gandhiji is the epitome of unity and fraternity. His basic principle of truth and ahimsa are still valid today. Today, when cities become smart, the condition of villages are worsening due to unemployment and poverty. It was Gandhiji. It was Gandhiji who proposed Swadeshi scheme and Khadi and Gramodyog scheme to uplift the quality of life of village people. Today, we remember his contribution and principle laid down by him. Even today, we believe the progress of our country is only possible by adopting the Atmanirbhar Bharat. On the social and political platform, we should not forget the contribution of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar. Dr. Babasaheb Ambedkar work on two platforms: political and social reforms. He is the architect of our constitution, which is one of the best contribution in this world. He also worked for the upliftment of Dalit and poor people. He always fought for the equality in society. These
we should remember the work of Sri Gopal Ganesh Agarkar, Sri Jyotiba Phule, Savitribai Phule, Sri Shahu, Sri Maharshi Karve, Sri Periya, E.V. Ramaswamy, Sri Mahadev Govinda Ranade, Gopal Krishna Gokhale, Vinoba Bhave, Rokiya, Maharshi on quite different of Bhagat Singh, Rajguru, and Sukhdev. Also, the work of Jawaharlal Nehru, Radhakrishnan, Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel, Lal Bahadur Shastri, Subhash Chandra Bose, Jay Prakash Narayan, Morarji Desai, Rajiv Gandhi, Atal Bihari Vajpayee for making it is aiming for self-reliant by utilizing the talent of young generation through the inspiration from our great leader. In present situation, it is the need of time to be united together for the prosperity and equality in our country. Work together, live together, and prosper together can only be present world. This can only be achieved and past and present are not two different parts. They are always connected by the thread of work and vision of great leaders. I thank to the organizer and all staff members of our institute for organizing this e-conference. I conclude my views with best of luck for this e-conference. Thank you. Thank you, sir. Now, I request Bhavishri to share vote of thanks. Hello, a very warm and healthy good morning to everyone. Once a great man said, feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not presenting it. So today I take this opportunity to put all my gratitude in the form of words. It's really great that inauguration of National Conference on Remembering Great Leaders of India turned out to be very successful. I, Bhavishri Guttula, on behalf of NSS Unit of Government Institute of Forensic Science, Nagpur, give a very hearty vote of thanks to the honorable delegates who blessed us with their presence and took out valuable time from their busy schedule. First of all, I would like to give a big thank you to our chief guest, Dr. Keshav Walke sir, for giving an inspiring motivational talk. Thank you, sir. Now, I would like to give a special thanks to our chief guest, Dr. Sharad Borude sir. Indeed, your words have inspired the participants. Thank you, sir, for your very interesting and thought-provoking address. Now, I would like to give my heartfelt thanks to our respected chief guest, Dr. Sir, who graced us with his presence and guidance. Thank you, sir, for sharing your word of wisdom. I'm sure all participants present here will have a lot from your speech. Now, I would like to propose hearty vote of thanks to our chief guest, Dr. Karthikeyan sir, for gracing. We have with us. We have been fortunate enough to be backed by our honorable chairman, Dr. R.J. Atrams, who have been a constant support and you gave us a lot of encouragement. Thank you, sir. We are grateful to Professor S.R. Thackeray, sir, his unstinted support for this event. Thank you, sir. Now, I would like to thank Sri Sriman Kokate graced us with his presence. Last but not the least, I would like to extend my special thanks to all the participants who pay on. Thank you so much for paying your valuable attention. Thank you. Thank you, Bhavishri. Hello everyone, myself Vaishnavi Borsi, BSc second year from Government Institute of Forensic Science, Nagpur. I am here to introduce our today's lecturer, Mr. Srimanta Kokate sir. Actually, sir, you didn't need any type of introduction because you have served our society heartfully. But still,
He had qualified his MA in history, PGD in archaeology, ME, and also diploma in yoga as well as in Indian culture. Mr. Kokate sir has awarded by Shivajirao Bhodisle Puraskar, Samrat Rashtriya Puraskar, Chhatrapati Sambhajiraje Puraskar, Sahitya Ratna Annabhau Sathe Puraskar, Dr. Shankarrao Chauhan Puraskar, and many more. He has also published books like Shivaji Rajache Khare Shatru Kon, Chhatrapati Shivaji Maharaj, Chhatrapati Sambhaji Maharaj, Abhiman Itihasacha, Shivaji Rayancha Badnamiche Akhandan, and many more. Now I would like to request Mr. Kokate sir to start lecture. Thank you sir. Over to you. हॅलो. हाँ सर, गुड आपल्या माननीय मालोजीराजे भोसले सर आणि सगळे आपल्या संस्थेचे प्राचार्य, डायरेक्टर, सहकारी प्रोफेसर, संस्थेचे डीन, आपल्या सगळे संस्थेचे पदाधिकारी आणि सगळ्या दर्शक श्रोत्यांचं प्रथमतः मी हार्दिक स्वागत करतो. एक चांगला उपक्रम लॉकडाऊनच्या काळामध्ये महामानवांच्या जीवनचरित्रावरती आपण सर्वांनी वेगळ्या विषयावरती या व्याख्यानमालेचं आयोजन केलेलं आहे, त्याबद्दल आपल्या संस्थेचं प्रथमतः मी आभार व्यक्त करतो आणि अभिनंदन देखील करतो. माझ्या सत्राचा विषय आहे छत्रपती शिवाजीराजेंच्या जीवनचरित्रातून आज काय शिकावे. इतिहास हा इतिहासात रमण्यासाठी नसतो, तर इतिहासातून धडा घेऊन वर्तमान काळावरती मात करून भविष्यकाळ जिंकण्यासाठी इतिहास असतो. जो समाज किंवा जो देश इतिहासामध्ये रमतो त्यांना भवितव्य नसतं आणि इतिहास हा नेहमी पुढे जाण्यासाठी असतो, पाठीमागे जाण्यासाठी कधीच नसतो. इतिहासाचा उपयोग नेहमी विधायक कार्यासाठी करायचा असतो, विध्वंसक कार्यासाठी कधी करायचा नसतो. फ्रान्सिस बेकन नावाचा खूप मोठा युरोपियन इतिहासकार होऊन गेला. इतिहास लेखन शास्त्रामध्ये त्यांचं मोलाचं योगदान आहे. तर ते फ्रान्सिस बेकन एका ठिकाणी असं म्हणाले की समाजाला शहाणं बनवणारं शास्त्र म्हणजे इतिहास आहे. तर अँटोनियो ग्रॅमची नावाचा खूप मोठा एक सबाल्टन थिअरीचा, ज्याला उद्गाता म्हटलं जातं, जन्मदाता म्हटलं जातं, तर अँटोनियो ग्रॅमची एका ठिकाणी असं म्हणतात की मोठ्या समुदायाला गुलाम बनवण्यासाठी त्यांच्या इतिहासाची मोडतोड केली जाते आणि त्या समुदायावरती वर्चस्व प्रस्थापित केलं जातं. त्याला तो शब्द वापरतो सांस्कृतिक धुरीणत्व, किंबहुना त्याला हेजीमनी सिद्धांत असं देखील म्हणण्यात आलेलं आहे. आपल्याकडे भारतीय इतिहास परंपरेमध्ये आणि लेखनशास्त्रामध्ये भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी इतिहासाच्या बद्दल काही भाष्य व्यक्त केलेलं आहे. बाबासाहेब एका ठिकाणी म्हणाले की जो समाज आणि जो देश आपला खरा इतिहास विसरतो तो कधी इतिहास घडवू शकत नाही. अन्यथा चुकीचा इतिहास सांगून समाजाला गुलाम बनवलं जातं, एखाद्या देशाला गुलाम बनवलं जातं. तर गुलामगिरीतून बाहेर पडायचं असेल तरी सुद्धा इतिहास हे अत्यंत महत्वाचं शास्त्र आहे. राष्ट्रभक्ती, संवेदनशीलता, स्त्री पुरुष समानता, बुद्धिप्रामाण्यवाद, सौजन्यशीलता इत्यादी मूल्य जर का समाजामध्ये रुजवायचे असतील तर इतिहास हे अत्यंत प्रभावशाली शास्त्र आहे. आणि आपल्याकडे मात्र इतिहासाची खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मोडतोड करण्यात आली आणि जाती जातीमध्ये, धर्माधर्मामध्ये आणि समाजामध्ये गुलामगिरी लादण्यात आली. इतिहास फक्त पुरुषच घडवतात असं नव्हे, महिलांनी सुद्धा इतिहास घडवला. जागतिक कीर्तीचे प्राच्य विद्या पंडित शरद पाटील, डी कोसांबी यांच्या मतानुसार तर जगामध्ये सुरुवातीला स्त्री सत्ताक राज्य व्यवस्था होती, परंतु आपल्याकडे पराक्रमी पुरुषच असू शकतो, लढवय्या पुरुषच असू शकतो, किंमतवान आणि राज्यकर्ता पुरुषच असू शकतो, अशी जी मानसिकता तयार केलेली आहे त्याला सुद्धा इतिहास कारणीभूत आहे. इतिहास लेखनशास्त्र कारणीभूत आहे, कारण महिलांनी सुद्धा इतिहास घडवला. जिजामाता, सावित्रीबाई, अहिल्याबाई, तारा राणी, राणी चन्नम्मा, राणी दुर्गावती, रजिया सुलतान अशा अनेक स्त्रिया भारतीय इतिहासामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये होऊन गेलेल्या आहेत. कला, साहित्य, वाङ्मय, नाट्य, प्रशासन यामध्ये आपण संशोधनामध्ये आज महिला पाहतो. म्हणून स्त्री पुरुष समानता निर्माण करायची असतील सुद्धा आपल्याला इतिहासाची मोलाची मदत भासते. जो मार्क्सवाद जगामध्ये आला, भौतिकवादी सिद्धांत मार्क्सने मांडला, तो मार्क्स देखील एका ठिकाणी असं म्हणतो की दोन वर्गाचा संघर्ष म्हणजे इतिहास आहे. म्हणजे पिढ्यानपिढ्या एक संघर्ष सुरू आलेला आहे मानवी समूहामध्ये. तर इतिहास व्यक्ती इतिहासाला कलाटणी देतो का परिस्थिती इतिहासाला कलाटणी देते? आपल्याकडे
दैवी पद्धतीने देखील इतिहास मांडलेला आहे. एखादा महापुरुष तो दैवी पुरुष आहे, तो कोणाचा तरी अवतार आहे. परंतु मार्क्सवाद असं मानतो की एखादी परिस्थिती, त्या समाजातील वेदना, दुःख, संघर्ष, तत्कालीन साधनं, हा सुद्धा इतिहासामध्ये बदल घडवण्यासाठी किंवा इतिहास घडवण्यासाठी महत्वाचे घटक असतात. छत्रपती शिवाजीराजांच्या इतिहासाच्या बद्दल आपल्याकडे वेगळे मतप्रवाह आहेत. इतिहास लेखनामध्ये राजाराम शास्त्री भागवत, लालजी पेंडसे, महात्मा ज्योतिराव फुले, कृष्णाजी अर्जुन कळुसकर, वासी बेंद्रे, सेतू माधव पगडी असे अनेक इतिहासकार छत्रपती शिवाजीराजांच्या संदर्भाने देखील वेगळ्या पद्धतीने इतिहास मांडलेला आहे. आपल्या देशामध्ये छत्रपती शिवाजीराजांची प्रतिमा कशी आली? शिवाजी महाराज म्हणजे ढाल, तलवार, घोडा, महाराज म्हणजे लढाई, महाराज म्हणजे संघर्ष. छत्रपती शिवाजीराजांचा इतिहास जेवढा ढाल तलवारचा इतिहास आहे, तेवढा छत्रपती शिवाजीराजांचा इतिहास परिवर्तनाचा आहे, बदलाचा आहे, मानव मुक्तीचा आहे, स्त्री स्वातंत्र्याचा सुद्धा इतिहास आहे. म्हणजे छत्रपती शिवाजीराजांनी ज्या पद्धतीने रणांगण गाजवलं, तलवार चालवली, पराक्रम गाजवला, तसंच आपल्या राज्यामध्ये शेतीच्या बाबतीमध्ये केलेल्या सुधारणा, महिलांबद्दल त्यांचं धोरण, त्यांचं परराष्ट्रीय धोरण, त्यांचं व्यापार विषयक धोरण, त्यांचं कृषी धोरण हे अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. त्यांची जातीविषयक भूमिका काय होती, त्यांची धर्माविषयक भूमिका काय होती. पण आपल्याकडे शिवाजी महाराजांचा इतिहास म्हटलं की अफजलखानाचा वध, शाहिस्तेखानावरती हल्ला, अग्राण पळाले, पन्हाळा निसटले. महाराज म्हणजे संघर्ष, महाराज म्हणजे तलवार, महाराज म्हणजे लढाई, अशा पद्धतीचा इतिहास आपल्याकडे जातवादी, जमातवादी आणि धार्मिक पद्धतीने आपल्याकडे इतिहास लेखन करण्यात आलेला आहे. शिवाजीराजांची लढाई मोगलाविरुद्ध होती, आदिलशाही विरुद्ध होती, पोर्तुगीज इंग्रजांच्या विरुद्ध होती, तशीच ती इथल्या वतनदारांच्या विरुद्ध सुद्धा होती, तिथे इथल्या सरंजामदारांच्या सुद्धा विरुद्ध होती, इथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरुद्ध सुद्धा शिवाजीराजांची लढाई होती. शिवाजीराजांची लढाई मोगल आदिलशाहीच्या विरुद्ध जी होती ती राजकीय लढाई होती, पॉलिटिकल वॉर, नॉट रिलिजियस वॉर. ते धर्म युद्ध कधी नव्हतं. शिवकाळातील लढाई जर का हिंदू मुसलमानाची लढाई असती तर सगळे हिंदू हे शिवरायांच्याकडे असायला होते आणि सगळे मुसलमान हे मोगलांकडे, आदिलशाकडे, निजामाकडे असायला होते. पण तसं नाही. अनेक मराठा सरदार मोगलांकडे होते, आदिलशाकडे होते, निजामाकडे होते, पोर्तुगीजांच्याकडे होते. तसंच अनेक मुस्लिम देखील छत्रपती शिवाजीराजांच्या प्रशासनात होते, सैन्यामध्ये होते, वेगळ्या क्षेत्रामध्ये होते. म्हणजे त्यावेळची लढाई राजकीय लढाई होती, ते धर्मयुद्ध, हिंदू मुसलमानाची लढाई कधी नव्हती. शिवरायांनी अफजलखानाला मारलं, अफजलखान मुसलमान होता म्हणून नव्हे, तर शिवाजीराजांनी अफजलखानाला मारलं. तो क्रूर होता, कपटी होता, निर्दयी होता, स्वराज्याचा शत्रू होता आणि तो दगाबाजीने आलेला होता. शिवरायांना एकतर कैद करणं किंवा त्यांना ठार मारण्याच्या उद्देशाने आलेला होता, म्हणून शिवाजीराजांनी अफजलखानाला मारलं. शिवरायांनी ज्या पद्धतीनं अफजलखानाला मारलं त्याच पद्धतीनं छत्रपती शिवाजीराजांनी रांजेगावच्या बाबाजी गुजरला मारलं. त्याच पद्धतीनं छत्रपती शिवाजीराजांनी अफजलखानाचा जो वकील होता कृष्णा भास्कर कुलकर्णीला मारलं. म्हणजे छत्रपती शिवाजीराजांनी जसं अफजलखानाला मारलं, कुलकर्णीला मारलं, त्याच पद्धतीनं रांजेगावच्या बाबाजी गुजरलाही मारलं. बाबाजी गुजर मराठा होता, कुलकर्णी ब्राह्मण आहे आणि अफजलखान शिवाजीराजांची लढाई राजकीय होती, ते धर्मयुद्ध कधी नव्हतं हे त्यावरून स्पष्ट होतं. छत्रपती शिवाजीराजांचा इतिहास आणि त्यांचे एक प्रेरणा पुरुष म्हणून आपण त्यांच्याकडे पाहतो. शिवाजी महाराजांना आपण जातीच्या, धर्माच्या, पंथाच्या, प्रांताच्या, घराण्याच्या चौकटीमध्ये घालून अन्याय करतो आहोत. शिवाजी महाराज म्हणजे महाराष्ट्राचा मानबिंदू. आता मध्ययुगीन काळामध्ये महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, गोवा, उत्तरांचल, तेलंगण अशी काही भाषावर प्रांतरचना नव्हती. त्यामुळे मध्ययुगीन काळामध्ये 17व्या शतकात काय प्रांत नव्हता ना. तर शिवाजी महाराष्ट्राच्या, मराठ्यांच्या, हिंदुत्वाच्या किंवा देशाच्या चौकटीमध्ये घालून आपण अन्याय करतो. कारण महाराज
जागतिक स्तरावरचे व्यक्तिमत्व. माउंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन आपला गव्हर्नर जनरल होता. तो एका ठिकाणी असं म्हणतो की शिवाजी महाराज शूर होते, पराक्रम होते, बुद्धिमान होते, नीतिमान होते. असा राजा जर का आमच्या लंडन मध्ये जन्माला आला असता तर परदेशावरच त्या परग्रहावर आम्ही राज्य केलं असतं. कर्म भाऊराव पाटील म्हणाले की ज्यावेळेस अण्णांनी रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना केली, साताऱ्यामध्ये शिवाजी कॉलेज सुरू केलं, एक व्यापारी आला आणि कर्म भाऊराव पाटलांना म्हणाला, अण्णा मी तुम्हाला 2 लाख रुपये देतो, तुम्ही जे कॉलेजला शिवाजीराजेंचं नाव दिलेलं ते नाव पुसा आणि माझं नाव कॉलेजला द्या. तस कर्म भाऊराव पाटील त्या व्यापाऱ्याला म्हणाले, अरे वेड्या, प्रसंग पडला तर जन्म देणाऱ्या बापाचं नाव बदलेन, पण एक वेळ दिलेलं शिवाजीराजेंचं नाव मी कधी बदलणार नाही. असे म्हणणारे कर्म भाऊराव पाटील जैन होते. प्रबोधनकार ठाकरे ज्याने अनेक ग्रंथ लिहिले, तसंच छोटे शिवचरित्र त्यांनी लिहिले, दगलबाज शिवाजी बगलबाज अर्जुन नावाचं. त्या पुस्तकामध्ये प्रबोधनकार ठाकरे म्हणतात शिवाजी महाराज इतके महान आहेत, इतके महान आहेत की जे शिवराय म्हटलं तर त्यांच्या नावापुढे 33 कोटी देवांची फिल्टन बात होती. क्रांतिसिंह नाना पाटील, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, भगतसिंग, लाला लजपतराय, फिडेल कॅस्ट्रो असे अनेक महामानव छत्रपती शिवाजीराजेंची प्रेरणा घेऊन राजकीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये उतरले. तर सामाजिक परिवर्तनाच्या लढ्यामध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले 1869 रायगडावरती गेले, शिवरायांच्या समाधीचा शोध लावला, पुण्यामध्ये आले, 908 ओळीचा शिवाजीराजांच्या जीवनावरचा पोवाडा लिहिला आणि शिवाजीराजेंची जगातली पहिली शिवजयंती महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी सुरू केली. बाबासाहेब आंबेडकर रायगडावरती गेले होते. हुवेर शुद्राज यामध्ये छत्रपती शिवाजीराजेंच्या संदर्भाने त्यांनी महत्वाचं लेखन केलेलं आहे. म्हणजे आपल्या देशातील सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजकीय अशा अनेक क्रांतीचं प्रेरणास्थान म्हणून आपण छत्रपती शिवाजीराजेंच्याकडे पाहतो. आज आपण शिवचरित्रातून काय शिकलं पाहिजे? शिवाजीराजेंनी त्या काळात तलवार चालवली, म्हणून आज आपण तलवार घेऊन कॉलेजला जायचं का? तलवार घेऊन सार्वजनिक जीवनामध्ये फिरायचं का? तलवार घेऊन वावरायचं का? तर अजिबात नाही. शिवकाळामध्ये ढाल तलवारची लढाई होती, ती त्या काळाची गरज होती. काळाच्या ओघामध्ये ढाल तलवारची लढाई कालबाह्य झाली. इथून पुढे बुद्धीचं, ज्ञानाचं, चातुर्याचं, विचाराचं युद्ध आहे. आज विचाराची लढाई आहे, ज्ञानाची लढाई आहे. शिवाजीराजे आज येणार नाहीत, आले तरी तलवार देणार नाहीत. आजची ज्ञानाची लढाई आहे. शिवचरित्रातून आपण काय शिकलं पाहिजे? महात्मा फुले म्हणाले, कुळवाडी भूषण पवाडा गातो भोसल्यांचा आणि छत्रपती शिवाजीराजांचा. कुळवाड्यांचा राजा. महात्मा फुले म्हणतात का हिंदूंचा राजा, अमुक अमक्या घराण्याचा राजा? नाही, 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांचा राजा. शिवाजीराजेंनी आपल्या राज्यामध्ये कधी भेदभाव केला नाही. शरद पाटील नावाचे जागतिक कीर्तीचे प्राच्यविद्या पंडित म्हणतात शिवाजी संभाजीचं खरं मोठेपण कशात आहे? तर त्यांच्या समतावादी जात्यंतक शाक्त होतात ज्ञात आहे. म्हणजे शिवाजीराजेंनी, संभाजीराजेंनी सार्वजनिक आणि खाजगी जीवनामध्ये कधी भेदभाव केला नाही. समतेसाठी मरण पत्करलं, पण ते विषमतावादी व्यवस्थेला शरण गेले नाहीत, तर त्या व्यवस्थेच्या विरुद्ध त्यांनी संघर्ष केला. अशी मांडणी शरद पाटील, जे मोठे इंडॉलॉजिस्ट आहेत, त्यांनी विस्ताराने त्यांच्या ग्रंथामध्ये शिवचरित्रामध्ये केलेले आहे. हा मराठा आहे, तो माळी आहे, हा धनगर आहे, हा मातंग आहे, हा बौद्ध आहे, हा मुस्लिम आहे, हा आगरी आहे, हा भंडारी आहे, हा रामोशी आहे, असा भेद छत्रपती शिवाजीराजेंच्या राज्यामध्ये कधी नव्हता. एसाजी कंक, वीरबाजी पासलकर, कान्होजी जदे, कावजी कोंडाळकर, हैबतराव शिळीमकर, नेताजी पालकर, प्रतापराव गुजर, हंबीराव मोहिते, जिवाजी महाले, शिवाजी काशीद, तानाजी मालुसरे, शेलार मामा, रामजी पांगेरा, जानोजी वाघमारे, बळवंतराव देवकाते, वाघोजी तुपे, गोदाजी जगताप, बहिरजी नाईक, सिद्धी हिलाल, सिद्धी वाहवा, मदारी मेहतर, दर्यासरंग, दौलत खान असे अनेक मावळे, सर्व जाती धर्मातील मावळे गावागावातून पुढे आले. स्वराज्याच्या रक्षणासाठी, स्वराज्य निर्मितीसाठी आनंदाने मृत्यूला मिठी मारली, पण स्वराज्यावरची निष्ठा त्याने बदलली नाही. तानाजी मालुसरे आनंदानं कोंढाणा जिंकण्यासाठी गेले, उदयभानवर लढता लढता धरातीर्थी पडले. आधी लग्न कोंढाण्याचं, मग माझ्या रायबाचं. तानाजी मालुसरे मागे हटले नाही. जिवाजी महाले यांनी सय्यद बंडाचा वार वरच्यावरती उडवला. क्षणाचा विलंब झाला असता शिवरायांच्या ठिकऱ्या झाल्या असत्या. शिवाजी काशीत प्रति शिवाजी झाले, सिद्धीच्या भेटीला गेले, तिथं पकडले गेले, मारले गेले. महाराजांवरची निष्ठा त्यांनी बदलली नाही. बहिर्जी नाईक जीव धोक्यात घालून इतंभूत माहिती शिवाजीराजांना आणून दिली. गुप्तहेर खात्याचे प्रमुख होते. असे अनेक मावळे आहेत, सर्व जाती धर्मातील मावळे आहेत.
शिवाजी राजांसाठी का पुढे आले, आनंदाला मृत्यूला मिठी मारण्यासाठी का पुढे आले, तर त्याचं उत्तर शरद पाटलांनी केलेल्या इंटरप्रिटेशन मध्ये मिळेल की खाजगी आणि सार्वजनिक जीवनामध्ये शिवाजीराजेंनी कधी भेदभाव केला नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान दिलं, कायद्याने अस्पृश्यता संपवली, पण स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये आपल्याकडे अस्पृश्यता पाळली जात होती. आज देखील काही कंटक, काही कर्मठ लोक पाळतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये अस्पृश्यता होती, वर्णव्यवस्था होती. 17व्या शतकामध्ये मध्ययुगीन काळामध्ये देखील होती. शिवाजीराजेंची भूमिका काय त्याबद्दल, अनटचेबल बद्दल, अस्पृश्याबद्दल शिवरायांची भूमिका काय, तर मदारी मेहतर. मेहतर हा मेहतर समाजातला मदारी शिवाजीराजांचा जिवलग सहकारी होता. आग्र्याला सोबत आहे, रायगडावर सोबत आहे, सावली सारखा हा मदारी शिवाजीराजांच्या सोबत आहे. यावरून काय स्पष्ट होतं की शिवाजी महाराज सार्वजनिक आणि खाजगी जीवनामध्ये अस्पृश्यता पाळत नव्हते. शिवाजीराजे समतावादी होते. आज शिवचरित्रातून नव्या पिढीने हे शिकलं पाहिजे, समतावाद. आपल्याकडे जातीवरून, धर्मावरून आज देखील संघर्ष सुरू आहे. तो हा या जातीचा, तो त्या धर्माचा, ऑनर किलिंग, प्रेम विवाहाला विरोध करणं, हलक्या जातीतल्या म्हणते हत्या करणं, हे प्रकार आज देखील आपल्या देशात होतात. शिवचरित्रातून हे शिकायचंय की सगळी माणसं समान आहेत. शिवरायांनी भेदभाव बाळगला नाही, कारण त्यांच्यावरती संस्कार होते वारकरी संप्रदायाचे. वारकरी संप्रदाय हा समतावादी आहे. त्यांना जरी व्यावहारिक समतावाद वारकरी संप्रदायाला शक्य नाही झाला, तर आध्यात्मिक समतावादाचा पाया आपल्याकडे वारकरी संप्रदायाने घातला. आणि म्हणून संत तुकाराम महाराज एका ठिकाणी म्हणाले होते, सर्वांची एकची विनत येते कैसे भिन्ना भिन्न, भेदभाव बाळगणं चुकीचं आहे. सर्वांचं रक्त लाल आहे, कोणाचं पिवळं नाही, कोणाचं निळं नाही, कोणाचं हिरवं नाही, कोणाचं भगवं नाही, सगळ्यांचं रक्त लाल आहे. सर्वांना दोनच हात आहे, दोनच पाय आहे, एकच डोकं आहे, दोन कान आहे, दोन डोळे. जगात कोणाला 10 डोळे, 15 हात, 25 डोके असं नाही. कुठं जरी गेला तर जगामध्ये सर्व माणसांना समान हवे. 2 हात, 2 पाय, 2 डोळे, 2 कान, 1 डोकं, सर्वांचं रक्त लाल. बुद्ध म्हणाले होते, अरे प्राण्यात जातेत, पक्षात जातेत, वनस्पतीत जातेत, माणसात मला जाती दाखवा. आहेत का माणसात जाती? मानव हीच एक जात आहे, माणसात जाती नाहीत. कारण माणसाने भेदभाव बाळगणं, माणसाने माणसानं कमी लेखणं, उच्च लेखणं किंवा दुय्यम लेखणं ही विकृत आहे, ही निसर्ग विरुद्ध आहे. म्हणून शिवचरित्रातून आज नव्या पिढीनं काय शिकलं पाहिजे? समता. आपण सर्वजण एक आहोत, मानव ही एक जात आहे, माणसामध्ये जाती नाहीत. भेदभाव बाळगू नये. शिवाजीराजांनी कधी भेदभाव बाळगला नाही, हे इतिहासातून आज आपल्याला शिकायचंय. छत्रपती शिवाजीराजांची लढाई मोगल आदिलशाही विरुद्ध होती, राजकीय लढाई होती, धर्मयुद्ध कधी नव्हतं, ती हिंदू मुसलमानाची लढाई नव्हती. पण आज शिवाजीराजांची प्रतिमा धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी, हिंदू मुसलमान संघर्षासाठी वापरली जाते, हे चूक आहे. मुळात शिवरायांच्या सैन्यामध्ये अनेक मुस्लिम होते, अनेक मराठा सरदार मोगल आदिलशाहीकडे होते. शिवाजीराजांच्या पायदळाचा पहिला प्रमुख नूर खान बेग आहे. दर्या सरंग दौलत खान आरमार दलाचा प्रमुख होता. चीफ ऑफ द नेव्ही आरमार दलाचा प्रमुख दर्या सरंग दौलत खान आहे, मुस्लिम आहे. शिवाजीराजांचं जगातलं पहिलं चित्र रेखाटणारा मीर मोहम्मद मुसलमान आहे. त्या मीर मोहम्मदी चित्र नसतं रेखाटलं शिवरायांचं, अस्सल चित्र आपल्याला मिळालं नसतं. सिद्धी हिलाल, सिद्धी बहावा, मदारी मेहतर जिवलग सहकारी आहेत. काजी हैदर शिवाजीराजांचा वकील होता. शिवाजीराजांनी उरुळी कांचन, खेड शिवापूर, इंदापूर, भांबुर्डा म्हणजे पुण्याचं शिवाजीनगर इथल्या मशिदीला मदत केल्याची नोंद आहे. विजापूरला 1679 ला मोठा दुष्काळ पडला, तर शिवरायांनी 10,000 ज्वारीची पोती पाठवल्याची नोंद आहे आदिलशाहला. आणि आदिलशाहीला ज्यावेळेस मोगलांनी वेढा टाकला, शिवरायांनी आदिलशाहला मदत केली. कारण आदिलशाही संपली तर मोगल स्वराज्याकडे चालून येतात, म्हणून आदिलशाही वाचली पाहिजे. आणि म्हणून शिवरायांनी आयुष्याची शेवटची मोहीम जालन्यावरती काढली, कारण मोगलांना तिकडे खेचणं आणि आदिलशाही वाचवणं तत्कालीन पॉलिटिक्स समजून घ्या. ते काय हिंदू मुसलमानाची लढाई नाही. अहो शिवाजीराजे अफजल खानला मारल्यानंतर पुढं काय घडलं याचं वर्णन त्यांच्या समकालीन कृष्णाजानन सभासद, ही वॉज मेंबर ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज पार्लमेंट, महाराजांच्या दरबारातील एक सदस्य सभासद म्हणतो
खासा राजा गडावून खाली उतरला, भांडते लोक होते, भांडण मिटवलं, खानाच्या मुलाला पोटाशी धरले आणि त्यांना पुढे चालविले. भांडण मिटवलं, जखमी लोकांना मदत केली आणि खानाच्या अफजलखानाच्या परिवाराला मदत केली. आमचं वय जिवंत कोणाशी होतं, त्याच्या प्रेताशी नाही. त्याची कबर बांधण्यासाठी जमीन दिली, मुजावर नेमला, त्यांच्या मुलांना मदत केली. पण काही विकृत लोक हिंदू मुस्लिम देश निर्माण करण्यासाठी, दंगली घडवण्यासाठी या इतिहासाचं मिसइंटरप्रिटेशन करतात. सभासदांनी स्पष्टपणेच लिहिलंय की शिवरायांनी त्यांच्या मुलाला पोटाशी धरले. पुढे सभासद लिहितो, शिवाजीराजे ज्यावेळी दक्षिण भारत जिंकण्यासाठी निघाले, वाटेमध्ये गोळकोंड्याला थांबले. गोळकोंड्याला ज्यावेळी ते थांबले, गोळकोंड्याचा बादशाह होता अबुल हसन तानाशाह. अबुल हसन तानाशाहने शिवाजीराजांना निरोप पाठवला, तुमच्या स्वागतासाठी 2-4 गावं पुढे येत आहे. महाराज म्हणाले, आपण माझा मोठा भाऊ, मी तुमचा धाकटा भाऊ, आपण भेटीस न यावे, मीच तुमच्या भेटीसाठी येत आहे. अबुल हसन तानाशाहला शिवाजी महाराज म्हणतात, तुम्ही माझा मोठा भाऊ आहात. शिवाजीराजे म्हणाले, नाही, तुम्ही आमचे दुश्मन आहात. मुस्लिम बादशाहला महाराज म्हणतात, तुम्ही माझा मोठा भाऊ आहे, तुम्ही येण्याची तसदीक घेऊ नका, मी तुमच्या भेटीसाठी येत आहे. रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट त्याला आदर. महाराज विनयशील देखील होते, जसे ते स्वाभिमानी होते, जसे कणकर होते, जसे बाणेदार होते, तसे ते नम्र देखील होते. औरंगजेबाच्या दरबारामध्ये अपमान झाला, दरबारातून बाहेर पडले स्वाभिमानी बाणेदार. आणि अबुल हसन तानाशाहने शिवाजीराजांचं आतिथ्य केलं, त्याने शिष्टाचार पाळला. तर महाराज देखील म्हणतात, तुम्ही माझा मोठा भाऊ, मी तुमचा धाकटा भाऊ, आपण भेटीस न यावे. जसे ते स्वाभिमानी आहेत, बाणेदार आहेत, तसे ते नम्र देखील होते, विनयशील देखील होते. आणि दक्षिण भारत जिंकण्यासाठी हैदराबादच्या बादशाहानी म्हणजे अबुल हसन तानाशाहनं छत्रपती शिवाजीराजांना मोलाची मदत केली, सैन्य दिलं, खजिना दिला. दक्षिण भारत जिंकून शिवाजीराजे स्वराज्यामध्ये परत आले. औरंगजेबाला पाठवलेलं पत्र आहे, त्या पत्रामध्ये शिवाजीराजे म्हणतात, अल्लाह भेदभाव बाळगत नाही, हजरत मोहम्मद पैगंबरांनी कधी भेदभाव केला नाही, आणि तुम्ही इस्लामला, कुराणाला बदनाम करत आहात जिजिया कर लादून. मला समजलंय तुम्हाला खूप कर्ज झाले मोहिमा काढून काढून. अकबराला आठवा, असं एक पत्र, खूप प्रगल्भ पत्र छत्रपती शिवाजीराजेंनी औरंगजेबाला लिहिलेलं आहे. औरंगजेब वयाने मोठा होता, पण विचाराने शिवाजी महाराज मोठे होते, ते प्रगल्भ होते. असं प्रगल्भ शिवरायांच्या प्रगल्भतेचं दर्शन घडवणारं खूप चांगलं पत्र औरंगजेबाला छत्रपती शिवाजीराजेंनी दिलेलं आहे. त्यामुळे शिवचरित्रातून आज काय शिकलं पाहिजे? सेक्युलरिझम. शिवचरित्रातून धार्मिक ऐक्यभाव निर्माण झाला पाहिजे. आपल्याकडे जी जाती जातीवरून, धर्माधर्मावरून धार्मिक तेढ निर्माण केली जाते, याला बळी पडू नये नव्या पिढीने. आपला इतिहास आठवा. त्या काळची लढाई हिंदू मुसलमानाची लढाई नव्हती, तर ती राजकीय लढाई होती. हे देखील छत्रपती शिवाजीराजांच्या जीवनचरित्रातून शिकलं पाहिजे. शिवरायांना प्रत्यक्ष पाहणारे अनेक परकीय आणि स्वकीय लेखक होऊन गेले समकालीन. त्यांनी लिहिलंय, शिवरायांच्या राज्यात मध्याला प्रतिष्ठा नव्हती. महाराज जसे निर्व्यसनी होते तसे त्यांचे मावळे निर्व्यसनी होते. निर्व्यसनी माणसंच इतिहास निर्माण करतात. व्यसनी माणूस स्वतःचं कुटुंब देखील चालवू शकत नाही. शिवरायांच्या चरित्रातून निर्व्यसनीपणा शिकला पाहिजे. महाराज मितारी होते. आज आपल्याकडे दारू, गुटखा, तंबाखू, सिगारेट, मावा असे अंमली पदार्थ, चरस, गांजा, कोकेन, अपूक असे अनेक अंमली पदार्थ आलेले आहेत. त्यामुळे युवा पिढी बर्बाद होत चाललेली आहे. आपल्या देशाला संपवण्यासाठी कुणी अणुबॉम्ब टाकायची गरज नाही, तर गुटख्याची पुडी, तंबाखूची पुडी, अंमली पदार्थाची पुडी अणुबॉम्बपेक्षा खतरनाक आहे. तरुण पिढी नष्ट करते. मग निर्व्यसनी राहा. शिवाजीराजे, संभाजीराजे निर्व्यसनी होते. शिवचरित्रातून तरुण पिढीने, नव्या पिढीने निर्व्यसनीपणा शिकायला हवा. शिवाजीराजेंनी आपल्या राज्यातील शेतकऱ्याचं हित जोपासलं. शेतकऱ्यांच्या भाजीच्या देठाला देखील हात लावू नका. एखाद्या गावच्या पाणवठ्यावरचं पाणी गरजेपेक्षा जास्त घेऊ नका. संध्याकाळी झोपताना तेलवातीची देवी विजून झोपी जात जावा, अन्यथा तेलाच्या आसक्तीने एखादा उंदीर एक पेटी वात तोंडात धरेल, ती वात घेऊन धावत सुटेल. ती वात एखाद्या कडब्याच्या गवताच्या गंजीला लागेल. गंज जळून खाक होईल. पावसाळ्यात जनावरांना चारा मिळणार नाही. मग तुम्ही आपले घोडे आणि जनावरे उभ्या पिकात सोडाल. मग रयत म्हणेल की कोण्या मुलखातून मोगल आले, तुमच्यापेक्षा मोगलच बरे. म्हणून संध्याकाळी झोपताना तेलवातीची देवी विजून झोपी जात जावा.
आई ज्या पद्धतीनं आपल्या बाळांची काळजी घेते तशी शिवाजीराजांनी आपल्या राज्यातील रयतेची, जनावरांची, पीक पाण्याची आणि धान्याची सुद्धा काळजी घेतलेली आहे. महाराजांचं आपत्ती व्यवस्थापन कसं होतं? आग लागल्यानंतर धावपळ करण्यापेक्षा आपल्या राज्यात आगच लागू नये याची काळजी घेतली. महाराज म्हणतात रंधनाळे विजून झोपीत जात जावा, अन्यथा पेटती वाट घेऊन उंदीर गवताच्या कडब्याच्या गंजीजवळ जाईल, गंज जळून खाक होईल, जनावरांना चारा मिळणार नाही, मग तुम्ही आपल्या लोकांचं लुटून आणाल, रयत म्हणेल मोगल बरे. असं पत्रात महाराज म्हणतात. संवेदनशील मनाचे महाराज आहेत. महाराष्ट्रात मोठा दुष्काळ पडल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले, गावागावात जावा, विलंब करू नका. जर या कामात विलंब कराल तर साहेब तुमच्यावरती राजी नाहीतच समजा. मग काय करा, गावागावात जावा. ज्यांची बैलजोडी दगावली असेल त्यांना बैलजोडी द्या. एखाद्या गरीबाला खायला अन्न नसेल त्याला खंडी 2 खंडी धान्य द्या. त्यासाठी त्याच्याकडून वाढीदिडीने वसूल करू नका, मुद्दलच तेवढी घ्यावी, वाढीदिडीने वसूल करू नये. शिवाजीराजेंनी आपल्या राज्यात 0% व्याजदराने कर्ज दिलं. 0% व्याजदर. आपल्या राज्यात कुणी उपाशी पोटी झोपता कामा नये याची काळजी शिवाजीराजेंनी घेतली. आज आपण शिवचरित्रातून काय शिकलं पाहिजे? आपल्या गावात, आपल्या गल्लीत, आपल्या सोसायटीत, आपल्या नगरात कोणी उपाशी पोटी झोपता कामा नये याची काळजी घेतली पाहिजे. दुष्काळग्रस्तांना मदत केली पाहिजे. 0% व्याजदराने कर्ज दिलं पाहिजे. आज आपल्या देशामध्ये 12%, 15%, 18%, 17% खासगी सावकाराचा प्रचंड व्याजदर आहे. शिवाजीराजांनी 0% व्याजदराने कर्ज दिलं. शेतकरी सुखी होता. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. गवताच्या काडीला देखील हात लावू नका. किती निस्वार्थी होते शिवाजी महाराज पहा. शेतकऱ्यांच्या गवताच्या काडीला देखील हात लावू नका. इतके निस्वार्थी होते महाराज. महाराजांनी पर्यावरणाचं रक्षण केलं. महाराज म्हणाले सागाची आंब्याची झाडं अत्यंत उपयुक्त, ती काही 1-2 सालामध्ये पैदा होत नाहीत, पिढ्यानपिढ्या ती जोपासलेल्या असतात. मुलाप्रमाणे, लेकराप्रमाणे रयत झाडांची जपणूक करते. त्यामुळे एखादं झाड कापणं म्हणजे लेकुराची गर्दनच कापल्यासारखे आहे. एक झाड कापणं म्हणजे लहान मुलाचा गळा कापल्यासारखं आहे असं महाराज म्हणतात. डोळ्या देखत जंगल जाळली जातात, झाडांची कत्तल होते, पर्यावरण संपत चाललं. पर्यावरण संपलं तर मानव पण संपणार, कारण मानव निसर्गाचा एक भागच आहे. निसर्ग टिकला तर मानव टिकेल. निसर्गाचा समतोल बिघडला, अमेझॉनचं खोरं जळालं किंवा जगातलं जंगल नष्ट झालं, डायव्हर्सिटी म्हणजे वैविध्य, जैव वैविध्य नष्ट झालं तर मानव पण नष्ट होणार. शिवाजी महाराज म्हणतात की झाडे तोडू नका, ती उपयुक्त असतात, ते 1-2 सालात येत नाहीत. पण तुम्हाला लाकूड फटा हवा असेल, जुनं झाड तोडा, त्या ठिकाणी नवीन झाड लावा. बलात्कार सर्वथा न करावा. बळजबरीनं शेतकऱ्याकडून काही घेऊ नका. त्याचा मोबदला शेतकऱ्यांना द्या. धान्याचा द्या, भाजीपाल्याचा द्या. एखादा लाकूड फटा घेतला त्याचा मोबदला द्या. बळजबरीनं, सक्तीनं, दहशत निर्माण करून कुठल्याही गोरगरिबाला फसवू नका. अशा पद्धतीचे विचार छत्रपती शिवाजीराजेंचे होते. आज ज्यांना राजकीय क्षेत्रामध्ये करिअर करायचे, सार्वजनिक जीवनात करिअर करायचे, त्यांनी शिवचरित्रातून शिवाजीराजांचा हा पर्यावरणाबद्दल दृष्टिकोन, शेतकऱ्याबद्दलचा दृष्टिकोन आत्मसात केला पाहिजे. शिवकाळात एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या केली नाही का? शिवकाळात देखील गरिबी होती, दुष्काळ होता, तरी देखील का आत्महत्या झाली नाही? तर आत्महत्या केल्यानंतर मदत देण्यापेक्षा आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांनी आत्महत्याच करू नये अशी व्यवस्था शिवाजीराजांनी आणली. काय म्हणाले महाराज? अतिरिक्त झालेला माल योग्य मोबदला देऊन खरेदी करा, त्याची साठवणूक करा आणि तो परमुलकामध्ये नेऊन विका. कसा विका? तर जोपर्यंत चांगला बाजारभाव मिळत नाही, 10 बाजार करा. म्हणजे आपल्या राज्यामध्ये अतिरिक्त माल असताना, शेतीमाल असताना, परमुलकातला, परदेशातला शेतीमाल आयात करून इथल्या शेतकऱ्याचं कंबरड शिवरायांनी कधी मोडलं नाही. या उलट आपल्या राज्यातला शेतीमाल योग्य मोबदला देऊन खरेदी केला, साठवणूक केली, परमुलकामध्ये एक्सपोर्ट केला. परदेशात नेलेल्या मालावरती अतिरिक्त टॅक्स लावला शिवरायांनी. असं व्यापार विषयक, शेती विषयक धोरण छत्रपती शिवाजीराजांचं होतं. म्हणून शिवकाळामध्ये एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची नोंद नाही, कारण शिवाजीराजे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे होते.
शिवरायांनी शेतकऱ्यांचं हित जोपासलं, महिलांचं हित जोपासलं. शिवाजीराजांचं वर्णन करताना खापिकान लिहितो की शिवाजीराजांची स्त्रियाबद्दलचं धोरण कसं होतं. मुलगा ज्या पद्धतीनं आईशी बोलतो किंवा भाऊ ज्या पद्धतीनं बहिणीशी बोलतो, तसे शिवाजीराजे आपल्या राज्यातीलच काय परराज्यातील स्त्रियांशी सुद्धा तसे वागायचे. बहिणीप्रमाणे आईप्रमाणे शिवाजीराजांचं वर्तन होतं. त्यांच्या जीवनातील पहिला निर्णय जो आहे, रांजेगावच्या बाबाजी गुजरचे हातपाय तोडले महिलावरती अत्याचार करणारे. इतके दक्ष होते छत्रपती शिवाजीराजे. शत्रूच्या स्त्रियांचा देखील आदर केला पाहिजे, शिवाजीराजेंची भूमिका. आपला राजकीय विरोधक असेल, आपला धार्मिक विरोधक असेल, आपला सांस्कृतिक विरोधक असेल, तर त्याच्या सुद्धा आईचा, बहिणीचा, पत्नीचा सन्मान करा, आदर करा. आणि शिवरायांनी तो केला. दक्षिण भारत जिंकून परतताना बेलवाडीच्या किल्लेदार सावित्रीबाई देसाई शिवरायांच्या विरुद्ध लढल्या. त्यांचं शौर्य आणि पराक्रम पाहून त्यांचं राज्य शिवाजीराजांनी त्यांना परत देऊन टाकलं. त्यांच्या लहान बाळाला मांडीवरती बसून दूध पाजलं. आणि महाराज ज्यावेळेस दक्षिणेकडे होते, कावेरी नदीच्या खोऱ्यात होते, जिंजीच्या परिसरात होते, तो भाग जिंकल्यानंतर डच व्यापारी महाराजांबरोबर व्यापारी करार करण्यासाठी आले. तर शिवाजीराजे त्या व्यापाऱ्यांना म्हणाले, मला असं समजलं यापूर्वी तुम्ही या ठिकाणी स्त्री पुरुषांची गुलाम म्हणून खरेदी विक्री करत होता, पण आता माझ्या राज्यामध्ये तुम्हाला स्त्री पुरुषांची गुलामी म्हणून खरेदी विक्री करता येणार नाही. जर तुम्ही तसा प्रयत्न केला तर तुम्हाला नजर कैदेत किंवा तुरुंगात डांबण्यात येईल. म्हणजे ज्या काळामध्ये युरोपमध्ये, आज जो सुधारलेला युरोप म्हणतो आपण, त्या युरोपमध्ये ज्यावेळेस गुलामगिरी होती त्यावेळेस शिवाजीराजांच्या राज्यात गुलामगिरी नव्हती. गुलाम म्हणून कोणाची विक्री व्हायची? गोरगरिबांच्या स्त्रिया, लहान मुलं, पुरुष. शिवाजीराजांनी आपल्या राज्यामध्ये गुलामगिरीवर बंदी घातली. म्हणजे शिवाजीराजे गुलामगिरीच्या विरोधात होते, म्हणजे मानवतावादी शिवाजीराजे होते, समतावादी छत्रपती शिवाजी महाराज होते, स्त्रियांचा आदर सन्मान करणारे होते. रायबागीन उदाराम देशमुख मोगलांच्या बाजूने शिवाजीराजांच्या विरुद्ध उंबरखिंडीमध्ये लढले. ती रायबागीन देशमुख छत्रपती शिवाजीराजांच्या सैन्याच्या हाती लागली. महाराजांच्या समोर आणून उभं केलं. तर शिवरायांनी तिला साडीचोळी देऊन तिचा सन्मान केला आणि तिला मुक्कामाच्या ठिकाणी पोहोच केल्याची नोंद आहे. म्हणजे आपल्या शत्रू पक्षाची जरी स्त्री असली तर तिचा आदर करा, तिचा सन्मान करा. आज आपण पाहतो सार्वजनिक जीवनामध्ये सोशल मीडियावरती आपल्या विरोधी पक्षाच्या, विरोधी मताच्या आईबद्दल, बहिणीबद्दल, मुलीबद्दल, पत्नीबद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह लिहितात, वाईट वाईट भाषेत लिहितात. हे लोक विकृत असतात. यांना शिवाजीराजांचं नाव घ्यायचा अधिकार नाही. शिवरायांनी आपल्या विरोधकांच्या स्त्रियांचा सुद्धा आदर केला. आज आपण शिवचरित्रातून हे शिकलं पाहिजे की स्त्रियांचा आदर करा, स्त्रियांचा सन्मान करा, त्यांना संधी द्या. स्त्री सुद्धा पराक्रमी आहे, हिंमतवान आहे, बुद्धिमान आहे. वंशाला दिवा फक्त मुलगाच असतो असं नव्हे, मुलगी सुद्धा वंशाचा दिवा असते. म्हणून शिवाजीराजेंनी ताराबाईला युद्धकलेचे शिक्षण दिलं. आपल्या सुनबाईला तलवारीवर गाजवण्याचं, घोड्यावर बसण्याचं स्वातंत्र्य देणारा राजा किती पुरोगामी असेल. म्हणजे स्त्रिया सुद्धा हिंमतवान आहेत, हुशार आहेत, उत्तम प्रशासक आहेत, लढवय्ये आहेत. यावरती शिवरायांचा विश्वास होता. म्हणून सुनबाईला तलवार चालवण्याचं, घोड्यावर बसण्याचं स्वातंत्र्य दिलं. किती पुरोगामी सासरे असतील विचार करा. आज एखादा सासरा आपल्या सुनबाईला बुलेटवर बसण्याचं, ट्रॅक्टर चालवण्याचं, चारचाकी वाहन चालवण्याचं स्वातंत्र्य देतील का? जे देत असतील त्यांचं अभिनंदन. पण आज देखील पुरुष सत्ताक व्यवस्था आपल्याकडे आहे. पराक्रमी म्हणजे पुरुषच, हुशार म्हणजे पुरुषच, निर्भीड म्हणजे पुरुषच. स्त्रिया सुद्धा निर्भीड आहेत, कणखर आहेत, बुद्धिमान आहेत, लढवय्ये आहेत. लिंगभेद वजा केला तर शारीरिकदृष्ट्या, मानसिकदृष्ट्या, बौद्धिकदृष्ट्या स्त्री पुरुषाचा कोणताही भेदभाव बाळगू नये. शिवरायांनी असा भेदभाव बाळगला नाही. ताराबाईला युद्धकलेचे शिक्षण दिलं म्हणून ताराबाई मोगलांच्या विरुद्ध, आदिलशाच्या विरुद्ध लढू शकल्या, पराक्रम गाजवू शकल्या. शिवरायांनी निर्माण केल्याचं स्वराज्याचं संवर्धन, संरक्षण करू शकल्या. त्याचं कारण शिवाजीराजांनी दिलेलं स्वातंत्र्य. महाराज जर म्हणाले असते आपण 96 कोळी मराठे राज दरबारामधून बाहेर पडलेलं चालणार नाही, तर शत्रूने हल्ला केल्यानंतर राजवाड्यातल्या स्त्रिया अटॅकने मेल्या असत्या, पण तलवार घेऊन बाहेर आल्या. त्याचं कारण शिवाजीराजांनी दिलेलं स्वातंत्र्य. आज आपण शिवचरित्रातून मुलींच्या जन्माचं स्वागत करा, मुलींना शिक्षण द्या, मुलींना संधी द्या, आपल्या विरोधकांच्या स्त्रियांचा देखील आदर करा, सन्मान करा. केसरी सिंह प्रबळगडाचे किल्लेदार, त्याचा पराभव केल्यानंतर शिवाजीराजे प्रबळगडावर गेले.
बालेकिल्ल्यात गेल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं एक वृद्ध स्त्री, एक तरुण स्त्री आणि लहान मुलं रडत आहेत. खात्री केल्यानंतर कळलं की केसरी सिंहाची आई, पत्नी आणि मुलं आहेत ती. केसरी सिंह तर पराभूत झालाय, दारादृती पडलाय. तर आपल्या विरोधकाच्या आईची, पत्नीचा आदर सन्मान केला आणि त्यांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोच केल्याची इतिहासामध्ये नोंद आहे. हिरकणीचा सन्मान केला. हिरकणी त्या काळामध्ये दूध, दही, तूप, लोणी विकणारी, गडावरती जाणारी, दूध, दही, तूप, लोणी विकणारी. एके दिवशी गडावरती उशीर झाला, किल्ल्याचे दरवाजे बंद झाले. हिरकणी खाली उतरली. अपरात्री तिला ज्यावेळेस किल्ल्यावरून खाली उतरता येईना, कारण किल्ल्याचे दरवाजे बंद झालेले होते आणि तुम्हाला रात्री किल्ल्यावरून बाहेर पडता येणार नाही अशा सूचना दिल्या. तर ती एका उंच कड्यावरून खाली उतरली जिथून पुरुषाला उतरणं शक्य नाही. रक्त बंबाळ झालेली, वस्त्र छिन्न विछिन्न हिरकणी घरी गेली. बाळाला कुशीत घेतलं, मातृत्वाचा गड जिंकला. दुसऱ्या दिवशी हिरकणी दूध, दही, तूप, लोणी घेऊन गडावरती आली. द्वारपालाच्या लक्षात आले हिरकणी रात्री इथून गेली नाही, सकाळी इथून गेली नाही. हिरकणी गेली कशी आणि आली कशी, ही बातमी शिवाजीराजांना समजली. शिवरायांनी हिरकणीला बोलावून पाठवलं, माहिती घेतली हिरकणी गेली कशी, आली कशी. माहिती मिळाली. हिरकणी उंच कड्यावरून खाली उतरली आणि मुख्य दरवाज्यातून वरती आली. ज्या ठिकाणी हिरकणी खाली उतरली तिथे शिवाजीराजांनी भेट दिली, उंच बुरुज बांधला. भविष्य काळामध्ये खालचा शत्रू वरती येऊ नये, वरचा माणूस खाली जाऊ नये, प्रतिबंधात्मक उपाय उंच बुरुज बांधला. शिवाजीराजांनी हिरकणीला गडावरती बोलवलं. हिरकणी आली. शिवाजीराजांनी साडी चोळी देऊन हिरकणीचा सत्कार केला आणि शिवाजीराजे हिरकणीला म्हणाले, ताई, सर्व संकटावरती मात करून बाळाच्या ओढीनं घरी जाणारी तुमच्यासारखी निर्भीड आई जोपर्यंत माझ्या स्वराज्यामध्ये आहे तोपर्यंत आपलं स्वराज्य कोणाला जिंकता येणार नाही, असे उद्गार शिवाजीराजांनी काढले. आणि त्या बुरुजाला नाव कोणाचं दिलं? हिरकणीचं नाव दिलं. एका सामान्य कष्टकरी श्रमकरी स्त्रीचं नाव देणार राजा. महाराजांनी काय आपल्या घराण्यातलं कोणाचं नाव दिलं नाही. आज आपण पाहतो नाव देताना स्वतःच्याच कुटुंबातले नाव देतात. शिवाजीराजांनी नाव दिलं, एका सामान्य स्त्रीचं नाव दिलं, कर्तृत्ववान स्त्रीचं नाव दिलं. म्हणजे स्त्रियांचा आदर करणारे, स्त्रियांचा सन्मान करणारे, स्त्रियांना संधी देणारे, विरोधकाच्या स्त्रियांशी देखील अत्यंत सौजन्याने वागणारे छत्रपती शिवाजीराजे होते. त्यांनी आपल्या आईचा प्रत्येक शब्द शिरसावंद्य मानला. जिजाऊ शिवाजीराजांचं खरं विद्यापीठ, प्रेरणापीठ, ज्ञानपीठ, संस्कारपीठ जिजाऊ. कृष्णाजी अर्जुन केळुसकर, वासी बेंद्रे देखील म्हणतात की शिवाजीराजांच्या मध्ये उदात्त प्रेरणा निर्माण करण्याचं ऐतिहासिक काम जिजाऊनी केलं. भगवा झेंडा आणि राजमुद्रा शहाजीराजेने दिला. आणि डॉक्टर बाळकृष्ण नावाचे मोठे इतिहासकार होऊन गेले, ते म्हणतात जिजाऊ वॉज ए फिलॉसॉफर अँड गाईड ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज. शिवाजीराजांच्या मार्गदर्शक आणि फिलॉसॉफर म्हणजे तत्ववेत्या कोण होत्या तर जिजाऊ. जिजाऊनी शिवरायांना घडवलं. महात्मा फुले देखील म्हणाले, मासा पाणी खेळे गुरु कोण असे त्याचा. मासा पाण्यामध्ये पोहायला शिकतो त्याला कोण गुरु असतो का नाही. मासा उत्स्फूर्तपणे पाण्यामध्ये पोहायला शिकतो, त्याच्या पिढ्यानपिढ्या पाण्यात, त्याला बाह्य शिक्षणाची गरज नाही. तसं फुले म्हणतात ज्या शिवाजीराजांच्या पिढ्यानपिढ्या तलवार चालवतात त्या शिवाजीराजांना कोणी तलवार शिकवायची गरज नव्हती. परमानंद समकालीन आहे. शिवाजीराजांच्या काळातील परमानंद आहे. त्याने शिवभारत नावाचा ग्रंथ लिहिलाय. त्याने लिहिलंय शिवाजीराजे ज्यावेळेस पन्हाळ्यावरती अडकले तर जिजाऊनी हातात तलवार घेतली, घोड्यावरती बसल्या, राजगडावरून पन्हाळ्याकडे निघाल्या आणि नेताजी पालकरांना काय म्हणतात, आता जाते त्या सिद्धीचा पराभव करते आणि येता येता माझ्या शिवबाला घेऊन येते. शौर्यशाली जिजाऊ, पराक्रमी जिजाऊ, बाणेदार जिजाऊ, स्वाभिमानी जिजाऊ, लढवय्या जिजाऊ. या जिजाऊंचा प्रत्येक शब्द छत्रपती शिवाजीराजांनी शिरसावंद्य मानला. म्हणून शाहीर अमर शेखांनी सुद्धा वर्णन केलंय. नामवंत शाहीर सुमारे 250 ओळीचा शिवाजीराजांच्या जीवनावरचा पोवाडा लिहिला आणि त्या पोवाड्यामध्ये शाहीर अमर शेख लिहितात, पेरावतेचं पीक येत, पेरावतेचं पीक येत, जगाची रीत नव नाही त्यात, शहाजीनी पराक्रम पेरला, शिवाजी सर्जा उतरला, मराठ्यांचा भाग्योदय झाला, आला आला शिवाजी आला, अरुणोदय झाला, लाल जनतेला जिजाईनं दिला, थोर त्या मातेचे उपकार, थोर त्या आईचे उपकार, मराठ्यानं तुमच्यानी नाही पिटणार. असं वर्णन जिजाऊंचं आणि शहाजीराजांचं शाहीर अमर शेखांनी देखील केलेलं आहे. एकंदरीत
आपल्या आईचा प्रत्येक शब्द शिरसावून मानला. उदात्त संस्कार जिजाऊंकडून शिवरायांना मिळाले. म्हणजे स्त्रियांचा आदर करणारे, स्त्रियांचा सन्मान करणारे, स्त्रियांना संधी देणारे राजे होते. आज आपण शिवचरित्रातून आपल्या सार्वजनिक जीवनामध्ये, खाजगी जीवनामध्ये महिलांचा आदर करा, महिलांचा सन्मान करा. कुठल्या आपल्या शत्रू आहे, समजा विरोधक आहे, राजकीय विरोधक आहे किंवा वैचारिक विरोधक आहे, त्याच्या सुद्धा आईबद्दल आदराने बोललं पाहिजे, त्याच्या सुद्धा पत्नीबद्दल आदराने बोललं पाहिजे, त्याच्या मुलीबद्दल आदराने बोललं पाहिजे. हे शिवचरित्रातून आज आपल्याला नव्या पिढीला शिकायचं. छत्रपती शिवाजीराजे बुद्धिप्रामाण्यवादी होते, विज्ञानवादी होते. शिवाजीराजेंनी कधी भविष्य पाहिलं नाही, पंचांग पाहिलं नाही, मुहूर्त पाहिला नाही. महाराजांच्या अनेक लढाया अमावस्याच्या रात्री होत्या. हिंमत आहे का कोणाची अमावस्याच्या रात्री शुभ कार्य करायची? काल ग्रहण झालं, सूर्यग्रहण. तर सूर्यग्रहण पाळणारे लोक आपल्याकडे आज देखील आहेत. अहो, सूर्यग्रहण म्हणजे काय? तर सूर्य, चंद्र, पृथ्वी एकत्र एका समोरासमोर येणे, सावली एकमेकावर पडणे म्हणजे ग्रहण आहे. झाडाची सावली आपल्यावर पडली मग आपण म्हणतो आपल्याला ग्रहण लागलं. माणसाची सावली माणसावर पडते, जनावरांची पडते, वस्तूची पडते. ही तीन सूर्य, चंद्र, पृथ्वी समोरासमोर आल्यानंतर एकमेकाची सावली पडणं ही नैसर्गिक क्रिया आहे, ही खगोलशास्त्रीय प्रक्रिया आहे. ह्याच्या पाठीमागे अंधश्रद्धा असण्याचं कारणच नाही. शिवाजीराजे बुद्धिप्रामाण्यवादी, विज्ञानवादी होते म्हणून यशस्वी झाले. ते ग्रंथप्रामाण्यवादी, अंधश्रद्धाळू असते तर कधीच यशस्वी झाले नसते. शिवरायांनी 361 किल्ले जिंकले, पण एका किल्ल्याचा सत्यनारायण किल्ल्याची नोंद नाही, कारण शिवकाळ सत्यनारायणच नव्हता. शिवाजीराजेंनी अनेक किल्ले जिंकले, पण वास्तुशास्त्र पाहिलं नाही. आज आपल्याकडे बंगला बांधायचं म्हणलं, घर बांधायचं वास्तुशास्त्र, घराचं तोंड इकडं असावं, किचन कटा तिकडं असावा, बेडरूम तिकडं असावं. घराचं तोंड कुणीकडे आहे महत्वाचं नाही, घरात राहणारे माणसं किती हिंमतवान आणि किती कर्तृत्वान आहेत यावरती यश अवलंबून असतं. पृथ्वी गोल आहे, दिशा काल्पनिक आहेत, कोणती दिशा वाईट नाही, कोणताही दिवस वाईट नाही. आजच्या दिवसाला सोमवार म्हणावं कोणी ठरवलं? माणसाने ठरवलं. सूर्यावरती लिहिले का संडे, मंडे, ट्युसडे, वेन्सडे? नाही, दिवसाला नाव माणसाने दिली. जगातलं कॅलेंडर मानव निर्मित आहे. मग ते ग्रेगोरियन कॅलेंडर असेल, विक्रम संवत्सर, शालिवान शक, हिजरी, हे सगळे आपल्या दैनंदिन व्यवहारासाठी कॅलेंडर आलं. कोणताही दिवस वाईट नाही. शिवाजीराजेंनी शुभाशुभ पाहिलं नाही. 24 फेब्रुवारी 1670 छत्रपती शिवाजीराजांना सोयराबाईच्या पोटी राजाराम नावाचा मुलगा झाला. मुलाचा जन्म पालता झाला. पुरोहित आले आणि म्हणाले, महाराज मुलाचा जन्म पालता झाला, अपशकुन आहे, शांती करा, यज्ञ करा. शिवरायांनी सांगितलं अजिबात नाही. ज्या अर्थी माझा मुलगा पालथा जन्मला त्या अर्थी शुभ शकून आहे. पुरोहितांनी विचारलं कसं? तर शिवाजीराजांनी सांगितलं, ज्या अर्थी माझा मुलगा पालथा जन्मला त्या अर्थी तो दिल्लीची पातशाही पालथी घातल्याशिवाय राहणार नाही. हे उद्गार शिवाजीराजांनी काढले. म्हणजे महाराज विज्ञानवादी होते, सिद्ध होतं. जिजाऊ सती गेल्या नाहीत. शहाजीराजांच्या निधनानंतर सती न जाता शिवरायांच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या. मध्ययुगीन काळामध्ये सतीप्रथा होती. सतीप्रथा म्हणजे स्त्रियांना धर्माच्या नावाखाली जाळून मारण्याचा कार्यक्रम. पती निधनानंतर पत्नी प्रेतावरून सती गेली की ती स्वर्गात जाते. म्हणजे एखादी पत्नी मेल्यानंतर एखादा पती गेला का सता नाही गेला. साधी तव्याला चटका बसला तर किती वेदना होतात. तव्याचा चटका बसला तर स्त्रीला जाळून मारलं जात असेल, किती वेदना होत असते. अमानुष प्रथा होती, क्रूर प्रथा होती. ती ब्रिटिशांनी बंद केली. पण शिवाजीराजे सुद्धा सती प्रथेच्या विरोधात होते. आपल्याकडे म्हणतात शिवाजी महाराज म्हणजे हिंदू धर्म रक्षक. आता हिंदुत्वाची फिलॉसॉफी ही सती प्रथेच्या विरोधात आहे का विरोधात आहे का बाजूने आहे? आणि महाराज का सनातनी विचाराचे असते तर सती प्रथेचं समर्थन केलं असतं ना. शिवाजीराजे सुद्धा सती प्रथेच्या विरोधात होते. म्हणजे पुरोगामी विचाराचे, प्रगल्भ विचाराचे, आधुनिक विचाराचे छत्रपती शिवाजी महाराज होते. अनेक लढाया केल्या, भविष्य पाहिलं नाही, पंचांग पाहिलं नाही. आरमार दलाची उभारणी केली आणि बेदनूरवरती समुद्रमार्गे स्वारी केली. तुम्ही म्हणाला आता काय विशेष आहे त्यात? आता जर आगबुटीत बसून लोक युरोपला जातात, अमेरिकेला जातात, जपानला जातात, चायनाला जातात. मध्ययुगीन काळामध्ये भारतामध्ये समुद्र उल्लंघनावरती बंदी होती. समुद्र ओलांडला वंश संपतो, धर्म बुडतो. शिवाजीराजांनी सिंधू बंदी तोडली, आरमार दलाची उभारणी केली. आपल्या देशाला सर्वाधिक धोका समुद्रमार्गे आहे हे ओळखलं शिवाजीराजांनी.
म्हणून आज शिवचरित्रातून नव्या पिढीने काय शिकलं पाहिजे तर बुद्धिप्रामाण्यवाद शिकला पाहिजे, विज्ञानवाद शिकला पाहिजे. आज देखील आपल्या देशातील लोक अनेक अंधश्रद्धा बाळगतात, कर्मकांडामध्ये अडकलेले आहेत. भविष्य, पंचांग, मुहूर्त, काळा गुरुवार, निळा सोमवार, उपास तापास कर्मकांडामध्ये आपल्या देशातील लोक अडकलेले आहेत. त्या अंधश्रद्धेतून आपला भारतीय बाहेर पडला पाहिजे. यासाठी छत्रपती शिवाजीराजांचं जीवनचरित्र आपल्याला दिशादर्शक आहे, दीपस्तंभासारखं आहे. कारण शिवाजीराजांनी कधीही अंधश्रद्धा बाळगलेल्या नाहीत, तर ते विज्ञानवादी विचाराचे होते, प्रगल्भ विचाराचे होते. हे आज आपल्याला शिवचरित्रातून शिकायचे. छत्रपती शिवाजीराजांनी राज्याभिषेकाचा निर्णय घेतला त्या काळात. मध्ययुगीन काळामध्ये, स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये राजा होणं, राज्याभिषेक करणं बंदी होती. परशुरामाने ही पृथ्वी 21 नक्षत्रे केली असल्यामुळे क्षत्रियच उरला नाही. ब्राह्मण आणि शूद्र दोनच वर्ण आहेत. शूद्राला राजा होण्याचा अधिकार नाही. शिवाजीराजांचा बुद्धिप्रामाण्यवाद पहा कसा आहे. महाराजांनी राज्याभिषेक केला. महाराज जर का ग्रंथप्रामाण्यवादी असते तर काय म्हणायचं, ठीक आहे, राजा शूद्र आहे, आपण शूद्राला राजा होण्याचा अधिकार नाही तर कॅन्सल. पण छत्रपती शिवाजीराजांनी राज्याभिषेक केला, म्हणजे धार्मिक गुलामगिरी नाकारली, ग्रंथप्रमाणे नाकारलं, राज्याभिषेक करून घेतला. पहिला राज्याभिषेक म्हणजे महाराजांचा छळ होता, म्हणून दुसरा राज्याभिषेक छत्रपती संभाजीराजांच्या सल्ल्यावरून 24 सप्टेंबर 1674 शाक्त पद्धतीने केला, समतावादी पद्धतीने केला. वैदिक परंपरा छत्रपती शिवाजीराजांनी नाकारली. हे दुसऱ्या राज्याभिषेकातून स्पष्ट होतं. राज्य व्यवहार कोशाची निर्मिती केली. आज आपल्या मराठी भाषेला जे जीवदान मिळालेलं आहे शिवरायांमुळे. मराठी भाषेचा अभिमान होता, पण इतर भाषेचा शिवाजीराजांनी कधी द्वेष केला नाही. त्यांना उत्तम कन्नड येत होती, शिवाजीराजांना उत्तम हिंदी येत होती, उत्तम संस्कृत येत होती, उत्तम अरबी येत होती, उत्तम फारसी येत होती. साहेब हा शब्द अरबी भाषेतून आलेला शब्द आहे. शिवाजीराजे अनेक पत्रामध्ये स्वतःचा उल्लेख साहेब असा करतात. हंसाजीराव मोहिते यांनी एका युद्धामध्ये पराक्रम गाजवला. शिवाजीराजे म्हणाले, हंसाजीराव तुम्ही तो हंबीरराव. हंबीरी करणे, पराक्रम गाजवणे. हंबीरराव म्हणजे महापराक्रमी. हंबीरराव म्हणजे महापराक्रमी. हंबीरी करणे, पराक्रम गाजवणे अरबी भाषेतला शब्द आहे आणि त्यांनी तो आपल्या सरसेनापतीला वापरलेलं विशेषण आहे. रयत अरबी भाषेतून आलेला शब्द आहे. असे अनेक शब्द छत्रपती शिवाजीराजांच्या पत्रव्यवहारामध्ये रयत, साहेब, हंबीरराव तर त्याने आपल्या सरसेनापतीला उपाधीच दिलेले. हंबीरराव मोहिते हे पूर्वाश्रमीचे हंसाजीराव मोहिते होते. म्हणजे शिवाजीराजांना मराठीचा अभिमान होता, पण इतर भाषेचा त्यांनी कधी द्वेष केला नाही. कन्नडचा केला नाही, हिंदीचा केला नाही, इंग्रजीचा केला नाही. या उलट संभाजीराजांना अनेक भाषेचं ज्ञान त्यांनी दिलं. संभाजीराजाला उत्तम संस्कृत येत होती, बुधभूषण नावाचा ग्रंथ लिहिला. हिंदी उत्तम येत होती, नकशिक नाईक आबेद 773 हिंदी ग्रंथ लिहिले. उत्तम इंग्रजी येत होती संभाजीराजांना. म्हणून शिवचरित्रातून आज काय शिकायचं, आपल्या मातृभाषेचा अभिमान बाळगलाच पाहिजे. जगाच्या स्पर्धेत टिकायचं असेल आपल्या मातृभाषेला पर्याय नाही. पण जगाच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी सुद्धा इतर भाषा सुद्धा आपल्याला आल्या पाहिजे. कुठल्याही भाषेचा द्वेष करू नये. मराठी आपली आई आहे, इंग्रजी आपली मावशी आहे, कन्नड आपली आई आहे, मराठी मत्तू कन्नड मत्तू भाषा येईल ताई मಕ್ಕಳು आपत विविध असं महर्षी विठ्ठलरामजी शिंदेचं मत आहे. मराठीची आई कन्नड असं त्यांचा थेसिस आहे. म्हणजे आज मात्र बेळगाव लढ्यामध्ये म्हणजे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादामध्ये शिवाजीराजांचा बॅनर वापरला जातो आणि कन्नड भाषिकावरती कन्नड बोर्डवरती हल्ले केले जातात. कन्नड भाषिक त्याची प्रतिक्रिया म्हणून छत्रपती शिवाजीराजांची मराठी या मराठीचा ते द्वेष करतात, मराठीबद्दल अनास्था बाळगतात. त्याचं कारण अलीकडच्या काळातील घाणेरड्या राजकारण. आजचे प्रश्न इतिहासावर लादले जातात जे मध्ययुगीन काळामध्ये नव्हते. मध्ययुगीन काळामध्ये भाषावाद नव्हता, मध्ययुगीन काळामध्ये धार्मिक लढाई नव्हती. पण आजच्या समस्या, आजचे हितसंबंध, आजचा स्वार्थ इतिहासावर लादला जातो. महाराज मुस्लिमच्या विरोधात होते, मग तुम्ही मुस्लिम विरोधी राहिला पाहिजे. हिंदू मुस्लिम संघर्ष निर्माण करणारी यंत्रणा आताची. शिवकाळात तो संघर्ष नव्हता, पण तो इतिहासावर लादायचा आणि ध्रुवीकरण करायचं.
रामदास दादोजी कोंडदेव गुरु नसताना सुद्धा ते त्यांना छत्रपती शिवाजीराजांच्या गुरुस्थानी आणायचं का? तर शिवरायांच्या कर्तृत्वाचं श्रेय रामदास दादोजी कोंडदेव आणि त्यांच्या जाती व्यवस्थेला देणं, वर्णवर्चस्वादी विचार अबाधित ठेवणं, यासाठी इतिहासाची मोडतोड केली जाते. म्हणून शिवाजीराजांचा इतिहास हा समाज जोडण्यासाठी आहे, समाज तोडण्यासाठी नाही. शिवाजीराजांचा इतिहास पुढे जाण्यासाठी आहे, पाठीमागे जाण्यासाठी नाही. शिवरायांचा इतिहास विधायक कृतीसाठी आहे, विध्वंस कृतीसाठी, जाळपोळ दंगली घडवण्यासाठी छत्रपती शिवाजीराजांचा इतिहास नाही. शिवाजीराजे मानवतावादी होते, छत्रपती शिवाजीराजे समतावादी होते, विज्ञानवादी होते, स्त्रियांचा सन्मान करणारे होते. शिवाजीराजांचं शेती धोरण आज देखील आपल्या देशाला अत्यंत उपयुक्त आहे. कारण आपण पाहतो की दर दिवशी आपल्या देशामध्ये अनेक शेतकरी आत्महत्या करतात. प्रगत देशामध्ये, विकसनशील देशामध्ये 21व्या शतकामध्ये जर अशा घटना घडत असतील तर ते अत्यंत दुःखदायक आहे, वेदनादायक आहे. म्हणून आपल्या देशातील शेतकऱ्यांची आत्महत्या रोखायची असतील तर छत्रपती शिवाजीराजांच्या इतिहासाची गरज आहे. आपल्या देशातील जाती व्यवस्था समूळ नष्ट करायची असेल आणि समता प्रस्थापित करायची असेल तर छत्रपती शिवाजीराजांचा समतावादी इतिहास जनमानसामध्ये आला पाहिजे. हिंदू मुसलमान दंगली बंद करण्यासाठी छत्रपती शिवाजीराजांचा इतिहास पुढे आला पाहिजे. समाजामध्ये बुद्धिप्रामाण्यवाद रुजवण्यासाठी छत्रपती शिवाजीराजांच्या इतिहासाची गरज आहे. समाजामध्ये, देशामध्ये सेक्युलरिझम म्हणजे धर्मनिरपेक्षता रुजवण्यासाठी छत्रपती शिवाजीराजांची इतिहासाची गरज आहे. तरुण पिढीला निर्व्यसनी चारित्र्य संपन्न बनवण्यासाठी छत्रपती शिवाजीराजांची इतिहासाची गरज आहे. आपल्या शत्रूच्या स्त्रियांचा देखील आदर बाळगला पाहिजे, सन्मान बाळगला पाहिजे, हे समजावून सांगण्यासाठी सुद्धा छत्रपती शिवाजीराजांची इतिहासाचे आहे. असा राजा जगाच्या इतिहासात झाला नाही. काही मंडळी शिवाजीराजांची तुलना नेपोलियन सिकंदराशी करतात. नेपोलियन सिकंदर पराक्रमी होते, पण छत्रपती शिवाजीराजांच्या ठायी असणारी नैतिकता नेपोलियन सिकंदराकडे नव्हती. त्यामुळे शिवाजीराजांची तुलना जगामध्ये कोणाशी होऊ शकत नाही आणि करूही नये. कोणाची तुलना कोणाबरोबर करू नये. बुद्ध म्हणजे बुद्ध, त्यांच्या उंचीचा माणूस जगात झाला नाही. महावीरांची तुलना करणारा दुसरा व्यक्ती नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांची तुलना करणारा दुसरा व्यक्ती नाही. शाहू महाराज असतील. जगातला कुठलाही महामानव आणि त्यांचं कार्य, तत्कालीन परिस्थिती भिन्न असते. शिवाजी महाराजांचा काळ, त्यांच्या काळात समोरच्या समस्या, त्यांनी त्यांचा प्राधान्यक्रम, या दृष्टिकोनातून इतिहासाचं मूल्यमापन केलं पाहिजे. म्हणून शिवाजीराजांची तुलना कोणाशी होऊ शकत नाही. नेपोलियन सिकंदर पराक्रमी होते, पण छत्रपती शिवाजीराजांच्या ठायी असणारी नैतिकता नेपोलियन सिकंदराकडे नव्हती. शिवचरित्रातून नव्या पिढीने नैतिकता शिकली पाहिजे, चारित्र्य संपन्नता शिकली पाहिजे, निर्व्यसनीपणा शिकला पाहिजे. असं आपल्या देशातील नव्हे तर जगातील नव्या पिढीला समता, बुद्धिप्रामाण्य, विज्ञानवाद, स्त्रियांचा आदर शिकवणारा महापुरुष म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. शिवाजीराजे आज येणार नाहीत, आले तरी आपल्या हातात तलवार देणार नाही. तलवार युद्ध संपलं. इथून पुढे बुद्धीचं, ज्ञानाचं, चातुर्याचं आणि विचाराचं युद्ध असेल. महाराज आज आले तर म्हणतील दूरदर्शन गड ताब्यात घ्या, न्यायपालिका गड ताब्यात घ्या, प्रशासन गड ताब्यात घ्या, चित्रपट गड ताब्यात घ्या, साहित्य आणि संस्कृती गड ताब्यात घ्या. मालोजीराजे भोसले, प्राध्यापक मालोजीराजे भोसले, त्यांचे डीन, त्यांचे प्राचार्य, त्यांचा सगळा स्टाफ, कर्मचारी आणि आपली संस्था यांचे खूप खूप ऋण व्यक्त करतो की तुम्ही एका चांगल्या कार्यक्रमाचं आयोजन या सोशल मीडिया ऑनलाईनच्या माध्यमातून केलं. त्याबद्दल आपले पुन्हा एकदा सगळ्यांचे ऋण व्यक्त करतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Now I request Vaishnavi Katakwar to give the vote of thanks. If someone has questions, please ask. Hello. If someone has questions. There is one question, sir, in chat box. Chat box. In chat box. कुठे चॅट बॉक्स मध्ये क्वेश्चन विचारलाय त्यांनी. कुठे चॅट बॉक्स. शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक करणारे गागा भट बद्दल काय मत आहे? तोशिका बारेवारांनी हा प्रश्न विचारलेला आहे.
माझ्या वाचनात आलंय की त्यांनी पायाच्या बोटांनी महाराजांचा तिलक केला. नाही, शिवाजी गागा भट्टांनी पायाच्या अंगठ्याने छत्रपती शिवाजीराजांना कुमकुम तिलक लावल्याचा कोणताही पुरावा नाही. मुळात छत्रपती शिवाजीराजांनी राज्याभिषेकाचा निर्णय घेतल्यानंतर हॅलो हा हा छत्रपती शिवाजीराजांनी राज्याभिषेकाचा निर्णय घेतल्यानंतर महाराष्ट्रातील पुरोहितांनी विरोध केला होता, मंत्र्यांनी पण विरोध केला होता आणि त्यांचं मत असं होतं, म्हणजे त्या काळामध्ये मध्ययुगीन काळामध्ये लोकशाही नव्हती ना, राजेशाही होती आणि वर्णाश्रम धर्म टोकाचा होता वर्णव्यवस्था आपल्याकडे. आणि धर्मग्रंथ परशुरामाने ही पृथ्वी 21 आणि क्षत्रिय केली असल्यामुळे क्षत्रियच उरला नाही. त्यामुळे हॅलो आवाज येतोय का? काय झालं? येतोय. त्यामुळे सांप्रत युगामध्ये क्षत्रियच उरला नाही, ब्राह्मण आणि शूद्र दोनच वर्ण आहेत. त्यामुळे शिवाजीराजांना राज्याभिषेक करता येणार नाही असा युक्तिवाद केला. मग महाराष्ट्रातून कोणी पुरोहित पुढे आला नाही. आपल्या महाराष्ट्रात देखील त्र्यंबकेश्वर असेल किंवा पैठण असेल, कुठलीही पुरोहित पुढे आलेला नाही. मग बाळाजीजींनी गागा भट्टाला निमंत्रित करण्यासाठी सोमनाथ भट, केशव भट, भालचंद्र भट या तिघांना पाठवलं. सुरुवातीला गागा भट्टांनी विरोध केला, मी काय राज्याभिषेकला येऊ शकत नाही, कारण सांप्रत युगामध्ये क्षत्रिय उरला नाही, त्यामुळे राज्याभिषेक होऊ शकत नाही. सोमनाथ भट, केशव भट, भालचंद्र भट परत आले. बाळाजीजींनी त्यानंतर निळो येसाजीला पाठवलं आणि निळो येसाजीला पाठवल्यानंतर गागा भट्ट तयार झाले. असं म्हटलं जातं की शिवाजीराजांच्या भोसले कुळाचं मूळ उदयपूरच्या सिसोद्या घराण्याशी जोडण्यात आलं आणि त्यामुळे मग राज्याभिषेकाला गागा भट्ट पंडित आहेत. शरद पाटलांचं मत असं आहे की जर धर्मग्रंथ असं म्हणत असतील की परशुरामाने पृथ्वी क्षत्रिय केली असल्यामुळे क्षत्रिय उरला नाही, ब्राह्मण आणि शूद्र दोनच वर्ण आहेत, असं जर का धर्मग्रंथाचं मत असेल तर मग राजपुत्र कसे काय क्षत्रिय उरतात? एक तर शूद्र असले पाहिजेत किंवा ब्राह्मण असले पाहिजेत. राजपुत्र ब्राह्मण नाहीत म्हणजे ते शूद्र आहेत. त्यामुळे शिवाजीराजांच्या भोसले कुळाचं मूळ उदयपूरच्या सिसोद्या घराण्याशी जोडण्यापेक्षा वेरूळची पुष्करणी कोणत्या गणाची होती त्याचं उत्खनन केलं पाहिजे, ते शोधायचं उत्खनन केलं पाहिजे असं शरद पाटील म्हणतात. कारण गणसंस्कृतीमध्ये गणाचं एक टोटेम म्हणजे ज्याला आपण कुलचिन्ह म्हणतो ते कुलचिन्ह असायचं. त्यामुळे इथले भोसले मूळचे महाराष्ट्रातीलच आहेत, या मातीतीलच आहेत. त्यांना शिवाजीराजांच्या भोसले कुळाला उपर ठरवण्यासाठी, म्हणजे ते महाराष्ट्रातले नाहीत, त्यांना उपर ठरवण्यासाठी उदयपूरच्या सिसोद्या घराण्याशी जोडलं जातं. ऍक्च्युली गागा भट्टांनी विरोध केला होता, पुन्हा गागा भट्ट तयार झाला. प्रबोधनकार ठाकरे बाबासाहेब आंबेडकरांनी विस्ताराने याबद्दल लिहिलेलं आहे. तो सुरुवातीला रायगडाच्या पायथ्याशाला, तिथं निर्णय बदलला, पुन्हा तो तयार झाला आणि 6 जून 1674चा तो पहिला राज्याभिषेक वेगळ्या प्रकारचे विधी करायला लावले, प्रत्यस्तोम सारखे. आता आपल्याकडे असा युक्तिवाद केला जातो की मग छत्रपती शिवाजीराजे राज्याभिषेकच का केला? त्या ज्या काळात जर का संविधान असतं तर राज्याभिषेकाची आवश्यकता भासली नसती. आज आपण लोकशाहीमध्ये राहतो. 1950 नंतर प्रत्येकाच्या मताचं मूल्य सारखं आहे. राज्यपाल असेल, राष्ट्रपती असेल, प्रधानमंत्री असेल, उद्योगपती असेल किंवा झोपडपट्टीत राहणारे व्यक्ती असेल, सगळ्यांच्या मताचं मूल्य समान आहे. पण मध्ययुगीन स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये मात्र वर्ण व्यवस्थेचा प्रभाव, धर्मग्रंथांचा प्रभाव, धार्मिक परंपरेचा प्रभाव जनमानसावरती होता. शिवाजीराजांना राज्याभिषेक करणं ती त्या काळाची गरज होती आणि म्हणून राज्याभिषेक केला. पण पहिला राज्याभिषेक म्हणजे महाराजांचा छळ होता. हे ते मंत्र जे म्हटले गेले त्या मंत्राचा अर्थ छत्रपती शिवाजीराजांना एका महापंडितानं, महाविद्वानाने सांगितले. कोण महापंडित आहे शिवाजीराजांची बाजू घेणारा, त्याचं इंटरप्रिटेशन करणारा, त्या मंत्रांचं राज्याभिषेकाचं विश्लेषण करणारा? तर त्या महाविद्वानाचं नाव आहे छत्रपती संभाजीराजे. संस्कृतवरती प्रभुत्व होतं. त्यांनी ते विश्लेषण करून शिवरायांना सांगितलं आणि संभाजीराजांच्या सल्ल्यावरून छत्रपती शिवाजीराजांनी दुसरा राज्याभिषेक 24 सप्टेंबर 1674 ला
शाक्त पद्धतीने केला. म्हणजे संभाजीराजांचा प्रभाव सुद्धा शिवाजीराजावरती होता. वैचारिक दृष्ट्या पिता पुत्रामध्ये कुठल्याही स्वरूपाचा बेबनाव नव्हता, कुठल्याही स्वरूपाचं वैमनस्य नव्हतं. तर पहिला राज्याभिषेक छळ म्हणून शिवाजीराज दुसरा राज्याभिषेक करावा लागला. एकूण राज्याभिषेकाचं जे राजकारण आहे तर त्या काळातल्या धर्मव्यवस्थेशी निगडीत होतं आणि गागाभट्टांनी विरोध केला हे बरोबर आहे, पण कुमकुम तिलक लावला असा कुठलाही संदर्भ कुठल्याही कागदपत्रामध्ये मिळत नाही. धोटे सर प्रश्न विचारा. हॅलो. हा धोटे सर बोला. हॅलो बोला. हा सर, मला एक थोडंसं विचारायचं होतं आपल्याला. सर आपण खूप छान मार्गदर्शन केलं महाराजांविषयी, पण सर महाराजांचं पर्यावरण विषयक धोरण सुद्धा खूप मोठं आहे आणि बखर वाङ्मयामध्ये त्यांची आंब्याची झाडं आपण लोकांनी तोडू नयेत नावा वगैरे तयार करण्यासाठी. तर असं ते त्यांचं थोडंसं पर्यावरण विषयक धोरणावर सुद्धा थोडंसं आपण प्रकाश टाकावा सर, अशी आपल्यास विनंती आहे. हो, मी सांगितलं, थोडस सांगितलं पर्यावरण बद्दल शिवाजीराजांच्या. पर्यावरणाच्या बद्दल शिवाजीराजांचे काय ती काही कालामध्ये पैदा होत नाहीत. ती शेतकऱ्यांनी पिढ्याने पिढ्या रयतेनी जोपासलेली असतात. कशी जोपासलेली असतात तर लेकुराप्रमाणे जोपासलेली असतात. तर ती तोडू नयेत. तुम्ही पर्यावरणातील झाडं तोडणे म्हणजे मुलांचं गर्दनच कापल्यासारखे होईल. झाड कापणं म्हणजे आपल्या स्वतःच्या मुलाची गर्दन कापल्यासारखं आहे. आता आपल्या मुलाची गर्दन कापणं कोणाच्या कल्पनेत तर असतं का? स्वप्नात पण येणार नाही ना असं. म्हणजे शिवाजीराजे आपल्या राज्यातील पर्यावरणातील निसर्गातील झाडांना काय म्हणतात ते लेकुरे आहेत. मुलाबाळाप्रमाणे त्याचं जतन केलं पाहिजे, त्याचा सांभाळ केला पाहिजे. पण झाड हवं असेल तर जुनं झाड तोडा आणि त्याचा मोबदला त्या शेतकऱ्यांना द्या. त्या आज्ञापत्रामध्ये शिवाजी महाराज खूप चांगला शब्द वापरतात. आपल्याकडे तो शब्द खूप अशा अत्याचाराच्या संदर्भाने वापरला जातो. महाराज म्हणतात बलात्कार सर्वथा न करावा. झाडं कापणे झाडं तोडणे याला शिवाजी महाराज म्हणतात बलात्कार आहे. हा सुद्धा बलात्कार आहे. बलात्कार हा लैंगिकतेशी संबंधितच नसतो. कुठलीही गोष्ट बळजबरीने करणे, विद्यार्थ्यांची इच्छा नसताना ऑनलाईन बळजबरीने शिकवणे हा सुद्धा विद्यार्थ्याला अन्यायच आहे असं माझं मत आहे. किंवा आपण एखादी गोष्ट मनाविरुद्ध करणं, अत्याचार करणं म्हणजे बलात्कार करणं. तर शिवाजी महाराज म्हणतात पर्यावरणाची नासधूस करणं हा सुद्धा बलात्कार आहे. आणि आज आपण पाहतो की जगामध्ये भांडवलशाही राज्य व्यवस्था आलेली आहे. अमेझॉनचं खोरं ब्राझील मधलं जळत होतं. जगातली जैवविविधता नष्ट होत आहे. पशु पक्षी प्राणी आणि मनुष्य प्राणी सुद्धा निसर्गाचा घटकच आहे. पर्यावरण नष्ट झालं तर मानव पण नष्ट होणार आहे. म्हणून शिवाजी महाराजांनी पर्यावरणाचं आपल्या राज्यातलं रक्षण केलं. महाराजांच्या एका आज्ञापत्रामध्ये असा उल्लेख येतो की महाराज म्हणतात गडावरचा पाला पाचोळा, गडावरती जर काय पाला पाचोळा असेल पडलेला, केर कचरा पाला पाचोळा गडावरती. आता 17व्या शतकामध्ये अशा काही मल्टीनॅशनल कंपन्या नव्हत्या ना, चॉकलेटचं कव्हर किंवा मॅगीचं पॉकेट किंवा इतर काही जे काही पॅकिंग आलेले आता जे प्लॅस्टिक येतं, असं 17व्या शतकात तर प्लॅस्टिक नाही, कुठल्याही स्वरूपाचं पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या वस्तू नव्हत्या. तरी सुद्धा शिवाजीराजांचे विचार काय आहेत पहा. महाराज म्हणतात गडावरचा पाला पाचोळा केर कचरा गडाखाली लोटू नये. जे गडावर जर का पाला पाचोळा झाला, केर कचरा झाला तर तुम्ही खाली लोटाल, खालच्या लोकांना त्रास होईल, खालचं पर्यावरण नष्ट होईल. तर काय करा म्हणतात, तर मग गडावरचा पाला पाचोळा एकाच ठिकाणी गोळा करा आणि तो काय करा, एकतर जाळा किंवा तो बुजवा, म्हणजे त्याचं खत तयार करा. असे छत्रपती शिवाजीराजांचं आज्ञापत्रामध्ये उल्लेख सापडतो. इतका पाला पाचोळा. आणि एक पाश्चिमात्य अभ्यासक असं म्हणतो शिवाजीराजांच्या संदर्भानं की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात त्यांनी पोर्तुगीज आहे तो डेलॉन म्हणतो की पूर्वे डेलॉन हा पोर्तुगीज आहे. तो त्याच्या देशातल्या राजाला कळवतो
की पूर्वेकडच्या जगामध्ये शिवाजी नावाचा राजा आहे. तो शूर आहे, पराक्रमी आहे, बुद्धिमान आहे. शिवाजी आणि त्यांची प्रजा स्वतः मूर्तीपूजक आहेत. पण मूर्तीपूजा न करणाऱ्यांना सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराज हे अत्यंत आनंदाने वागवू देतात आपल्या राज्यात. आता मूर्तीपूजा न करणाऱ्या संप्रदायाला सुद्धा महाराज काय आनंदाने वागवू देतात. म्हणजे धार्मिक वैविध्य, विचारातलं वैविध्य, त्याबद्दल सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराज आदर करतात आपल्या राज्यात, ज्याला आपण आज सेक्युलरिझम म्हणू. शिवाजीराजेंनी काही एनआरसी एनपीआर आणून आपल्याच राज्यातल्या लोकांना तुम्ही इथलं नाही, तुम्ही आयडी दाखवा, असं काही शिवाजीराजेंनी छळ नाही केला जनतेचा. तर तो डेलॉन म्हणतो की शिवाजी महाराज आणि त्यांची प्रजा जरी मूर्तीपूजक असले तरी मूर्तीपूजा न करणाऱ्यांना सुद्धा ते आपल्या राज्यात आनंदाने नांदू देतात. पुढचं खूप महत्वाचं वाक्य तो म्हणतो की शिवाजीराजांचा भूगोल खूप पक्का आहे. कुठला डोंगर कुठं आहे, कुठली नदी कुठं आहे, कुठला ओढा कुठं आहे, कुठलं झाड कुठं आहे, सह्याद्रीच्या रांगा, त्यांच्या राज्यातल्या रांगा किंवा राज्यातली झाडं, रस्ते अगदी मुखोद्गत आहे. म्हणजे शिवाजीराजांना भूगोलाचं प्रचंड ज्ञान आहे, झाडांचं प्रचंड ज्ञान आहे, असं वर्णन देखील छत्रपती शिवाजीराजांचं डेल्लॉनने केलेलं आहे. म्हणजे पर्यावरणाबद्दल शिवाजीराजांना म्हणूनच महाराज एका पत्रामध्ये म्हणतात, आपल्या चिपळूणच्या जुमलेदार आणि हवालदाराला पाठवलेल्या पत्रामध्ये महाराज म्हणतात, संध्याकाळी झोपताना तेल वातीची देवी विजून झोपी जावा, अन्यथा तेलाच्या आसक्तीने एखादा उंदीर येईल, पेटती तोंडात धरेल, ती वाद घेऊन धावत सुटेल, गंज जळेल, खडबा जळेल, पीक पाण्याला रंधनाळे विजवून झोपी जात जावा. म्हणजे अन्यथा तुम्ही जाऊन लाकूडफाटा आणाल, धान्य आणाल, भाजीपाला आणाल, रयतेला त्रास द्याल, जनावरांना त्रास द्याल. म्हणजे पर्यावरणाचं पीक म्हणजे केवळ माणसाचंच नव्हे तर शेती, पिक, झाड, जनावर असेल, पीक असेल, झाड, पर्यावरणाचे घटक आहे ते. याचं देखील रक्षण छत्रपती शिवाजीराजेंनी आपल्या राज्यात केलेलं आहे. म्हणजे शिवाजी महाराज हे पर्यावरणवादी सुद्धा होते. असे पर्यावरणवादी शिवाजी महाराज ही त्यांची प्रतिमा आहे. आणखी कुणाला काही विचारायचं आहे का? और किसी को कुछ पूछना है क्या? Now I request Vaishnavi Katakwar to give vote of thanks. Honorable Chief Guest, respected Chairman, and our most valued invited guest, and all my dear friends. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, Vaishnavi Katakwar, on behalf of NSS unit of Government Institute of Forensic Science, Nagpur, extend a very hearty vote of thanks to the speaker, Shri Srimanta Kokate sir, for enlightening us on the singularity of the Chhatrapati Shivaji Maharaj and to add the knowledge on the morals and work of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Thank you so much, sir, for sharing your findings and opinions with us. Thank you.